अक्षराणि पुनाय नेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्बहुलाभिरामम् श्रीभक्तदङ्घ्रियुगलम् प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदात्मयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिम् प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशीलपूर्णाय नमो नमस्तात्। आचार्यामस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गम् श्रीमद्रामानुजाख्यम् मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णम् पूर्णार्यम् यामुनेयम् मुनिवरमसतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथम् मुनीन्द्रम् कुलधर शमूनाथलक्ष्मी मुकुन्दान्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः आदिशद्याः परश्शतम् विघ्नन्ति सततम् विश्वक्सेनन्तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयम् देवम् जन्मनस्फटिकाकृतिम् आधारम् सर्वविद्यानाम् हयग्रीवमुपास्महे। अभङ्गुरकलादानस्थूलवक्षत्वमीयुषे गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। पूजन्तम् राम रामेति मधुरम् मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखाम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति पराङ्गतिम्। यः पिबन् सततम् रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तम् मुनिम् वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिम् वृषकीकृतराक्षसम् रामायण महामालारत्नम् वन्दे लीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनम् वीरम् जानकीशोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आमिषीकृतमार्ताण्डम् गोष्पदीकृतसागरम् तुमीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयम् नमाम्यहम्। मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियम् बुद्धिमताम् वरिष्ठम् वातात्मजम् वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतम् शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलम् सलीलम् यशोकबन्धिम् जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामितम् प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननम् काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनम् भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिम् नमत राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। चरितम् रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरम् प्रोक्तम् महापातकनाशनम्। शृण्वन् रामायणम् भक्त्या यः पादम् पदमेव वा प्रजाति ब्रह्मणः स्थानम् ब्रह्मणा पूज्यते तदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनम् पुण्या रामायणमहानदी। श्लोकसारसमाकीर्णम् सर्गकल्लोलसङ्कुलम् काण्डग्राहमहामीनम् वन्दे रामायणार्णवम्। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितम् रामायणाख्यम् मधु। जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवम् संसारम् सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदम् शाश्वतम्। तदुपगतसमाससन्धियोगम् सममधुरोपनतार्धवाक्यबद्धम् रघुवरचरितम् मुनिप्रणीतम् दशशिरसश्च वहन् निशामयध्वम्। श्रीराघवम् दशरथात्मजमप्रमेयम् सीतापतिम् रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षम् रामन्निशाचरविनाशकरम् नमामि।
వైదేహీ సహితం సురద్రువతలే హైవే మహామండపే మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే వీరాసనే సుస్థితం అగ్రే వాచయతి ప్రభంజనసుతే త్వం మునిభ్యః పరం వ్యాఖ్యాంతం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలం వామాంకస్థితజానకిం పరిలసత్దండం కరే చక్రం చోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగడే శంఖం శరం దక్షిణే కేయూరాదివిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే ఆపదాముపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం తపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యతి పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వశరైనం జహిరామణిం సకృదేవ ప్రపన్నాస్మీతి చ జాతతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం శ్రీరామాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీరామచంద్ర మహాప్రభు అవతరించినటువంటి విళంబినామ సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకుని మనం ప్రారంభించినటువంటి రామాయణ ప్రవచన లహరిలో నేటికి రామానుగ్రహం చేత అయోధ్యాకాండను ముగించుకుని అరణ్యకాండలో ప్రవేశించారు. అరణ్యకాండంతా మోక్షప్రదాయకమైన కాండ అని వ్యాఖ్యాతులు చెప్తారు. అరణ్యకాండంతా మహర్షుల సంకీర్తనం ఉండడం వల్ల మోక్షానికి సంబంధించిన భగవద్ విషయక జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తుంది అని ఈ కాండ యొక్క సాముదాయికమైనటువంటి ఫలాన్ని పెద్దలు చెప్తారు. ఆ క్రమంలో 4 సర్గలు ముగించుకున్నాం. మనం విరాధ వధ దాకా వచ్చాం. ఈ విరాధ వధని వింటే పాపములు పోతాయి అని బ్రహ్మాండ పురాణములలో ఒక్కొక్క ఘట్టానికి ఒక్కొక్క ఫలాన్ని ఇచ్చేటువంటి సందర్భంలోనే యహా విరాధవధం శృణోతి అంటూ విరాధవధను వింటే కనుక కొన్ని పాపాలు పోతాయి అని చెప్తారు. కారణం పాపములనేవి గత జన్మలో ఉండేటువంటి కర్మలు, పుణ్యకర్మలో, పాపకర్మలో వాటి వల్ల ఏర్పడేటువంటి సంఘటనలు కాబట్టి ఈ ఉన్నటువంటి అంతకు ముందున్నటువంటి సంచితములు కానీ రాబోయే ఆగామి పాపములు కానీ ఇవన్నీ కూడా కేవలం భగవదనుగ్రహం చేతనే పోతాయి. కాబట్టి ఇక్కడ విరాధుని యొక్క పాపములు నశింపజేసిన తరువాత ఉండే వ్యక్తుల యొక్క పాపములన్నీ నశింపజేసి మోక్షాన్ని ప్రసాదించిన రాముని యొక్క ఎప్పుడైనా సరే మోక్షం అంటే పాప పరిహారము, మోక్ష సంధాయకము ఈ రెండు ఉంటాయి. అందుకని కర్మశ్లోకంలో పరమాత్మ అహంత్వా సర్వపాపేభ్య మోక్షయిష్యామి అనట. పాపములు పోగొట్టుట, మోక్షమును ప్రసాదించుట, నిర్మలమైన ఒక ముఖ్యము నిర్మలముగా కరుగుట, శుద్ధికి చేయుట, దాన్ని ధరించుట ఎలాంటిదో ఇది కూడా అలాంటిదే. కాబట్టి పాపములన్నీ పోతాయి అని దానికి ఫలితాన్ని ఇస్తారు. అలా విరాధ వధని పూర్తి చేసుకున్నాం మనం. ఆ విరాధుడు గత జన్మలో ఉండేటువంటి గంధర్వ పుత్రుడని అతను ఒక సలహాని ఇచ్చాడు రామచంద్ర ప్రభువుకి. మీరు గబగబా వేగమే శరభంగ మహాముని సందర్శించండి, మీకు అనేక లోకములు సిద్ధిస్తాయి అని చెప్పాడు. అది ఏం లోకములో ఇక్కడ శరభంగ మహర్షి చెప్పాడు. ఎందుకు త్వరగా వెళ్ళమన్నాడో ఘట్టం చూస్తే తెలుస్తుంది. హత్వాతు తం భీమబలం విరాజం రాక్షసం వనే తతః సీతాం పరిష్వజ్య తమాశ్వాస్య వీర్యవాన్. ప్రారంభ శ్లోకం 5వ సర్గది. హత్వాతు వాని సంహరించిన తరువాత భీమబలం విరాజం, చాలా గొప్ప బలవంతుడు అతను విరాజుడు. వాడు రాక్షసుడు అయ్యాడు. ఆ అడవిలో వాడిని సంహరించారు. తతః సీతాం పరిష్వజ్య, అప్పటిదాకా వాడి యొక్క ఆకారం చూసినా వాడి యొక్క హుంకారం చూసినా సీత భయపడుతున్నట్లుగా కనిపించింది చిన్నపిల్ల కావడం చేత. ఆ సీతను దగ్గరికి తీసుకున్నాడు. తం పరిష్వజ్య, కౌగులించుకుని సమాశ్వాస్య, ఓదర్తని ఇంకేం భయం లేదు, మేమిద్దరం ఉన్నాం, నీకేం రక్షణకి మేమిద్దరం ఉన్నాం కాబట్టి ఎలాంటి భయము నీకు అవసరం లేదు. సమాశ్వాస్య వీర్యవాన్, వీర్యవంతుడైన రామచంద్ర ప్రభు. అబ్రవీం లక్ష్మణం రామో భ్రాతరం దీప్తతేజసం. ఆంచి ఒక పెద్ద వధని చేశాడేమో, రామునికైతే పెద్ద విజయాన్ని సాధించినట్టుగా ఏం లేదు, కానీ లక్ష్మణస్వామి మాత్రం మంచి విజయగర్వంతో ఉన్నాడు.
ఆ విజయగర్వంతో ఉన్నాడు కాబట్టి దీప్త తేజసం, చాలా పెద్ద ఆపదను తొలగించాం, మనం మంచి గొప్పవాళ్ళం కదా అన్నట్లుగా లక్ష్మణస్వామి ఉంటే, లక్ష్మణస్వామితో అంటున్నాడు రాముడు, అతనికి ఉండేటువంటి ఆ ధైర్యాన్ని తగ్గించడం ప్రధానం కాదు, ముందు ముందు రాబోయే విపత్తులను గుర్తు చేయడం ప్రధానంగా. కష్టం వనమిదం దుర్గం నచాస్మో వనగోచరా అధిగచ్చామహే శీఘ్రం శరభంగం తపోధనం. లక్ష్మణ, ఇది గర్వప్రదర్శన సమయం కాదు, కష్టం వనం ఇదం దుర్గం, చాలా కష్టమైనది, గహనమైనది అంటే కష్టం కృచ్ఛ్రం గ్రహణయో అని, చాలా గహనమైనటువంటి అడవిది. దుర్గం, ఎలా వెళ్ళాలో దారి తెలియట్లా, ఏదైనా కాలిబాటలు ఉంటాయా అడవిలో? ఉండవు. రోడ్లు దారులు రాష్ట్రాలు ఏముండవు కదా, ఎలా వెళ్ళాలో తెలియదు, ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదు. అంటే దుస్థితిలో మనం ఉన్నాం. నచస్కో వనగోచరా, మన అడవిలో బాగా అలవాటు ఉన్న వాళ్ళం కూడా కాదు కదా, కాబట్టి మనం గర్వపడవలసిన లేకపోతే విజయగర్వంతో ఉండవలసిన సమయం కాదు. గబగబా మనం ఈ మధ్య అడవి నుండి ఏదో ఒక ఆశ్రమానికి చేరుకోవాలి అంటూ రామచంద్ర ప్రభువు లక్ష్మణస్వామిని చెప్పాడు. ఆశ్రమం శరభంగస్య రాఘవోభిజగామః. అంతకుముందు విరాధుడు చెప్పినటువంటి ఒక మార్గాన్ని గుర్తు పెట్టుకున్నటువంటి రామచంద్ర ప్రభు శరభంగ మహాముని యొక్క ఆశ్రమం దగ్గరికి వెళుతున్నారు. అండంలో హా అని వాల్మీకి ప్రయోగిస్తారు. హా అని ప్రయోగం దేనికి అంటే, మన పెద్దలు చాలా అందంగా చెప్తారు. సంక్షేప రామాయణం అని ఉన్నది, బాలకాండ యొక్క మొదటి సర్గ. ఆ సర్గలో కూడా విరాధం రాక్షసం హత్వా శరభంగం దదర్శ అని. విరాధుడనే రాక్షసుని చంపి శరభంగుడనే మహర్షిని చూశను, ఎంత గొప్ప ఆశ్చర్యము. ఇది ఆ వాక్యం మనకు ఉండే అర్థం. విరాధుని రాక్షసుని చంపితే శరభంగుని చూడడం ఏమిటి గొప్పతనము అంటే, రిక్తపాణిర్నపశ్యేత్తు రాజానం దైవకంగురు. ఖాళీ చేతులతో ఒక మహాత్ముల దగ్గరికి వెళ్ళినా, ఒక రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళినా, ఒక గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళినా, ఒక చిన్న పిల్లల్ని పలకరించడానికి వెళ్ళినా ఉత్త చేతులతో వెళ్ళరాదు. ఇది ధర్మశాస్త్రం. మరి ఇప్పుడు వెళ్ళేది శరభంగ మహాముని దగ్గరికి. అక్కడికి ఏం తీసుకెళ్ళాలి? మణులు, మాణిక్యాలు, ఆభరణాలు ఏవో తీసుకువెళ్ళాలి. రాముడే అవన్నీ విడిచి వచ్చినవు. ఇప్పుడు ఏం తీసుకువెళ్ళచ్చు? కందమూలాలు, దుంపలు, దబ్బలు తీసుకెళ్ళాలి. ఈ తీసుకెళ్ళకపోతే వారి దగ్గర ఉండవా? ఆయన దగ్గర సమృద్ధిగా ఉంటాయి మహర్షి దగ్గర. కాబట్టి ఆ మహర్షి ఏ వార్తని చెబితే మహదానంద పడిపోతాడో, ఏ వార్త ఆ మహర్షులందరికీ గొప్ప బహుమతిగా పరిణమిస్తుందో, అలాంటి విరాజుని చంపాననే వార్తను రాముడు బహుమానంగా తీసుకుని వెళ్ళారయ్యా. అది రాముడికి ఉండే ధర్మసూక్ష్మత అంటూ అని వాల్మీకి ప్రయోగిస్తారు. అందువల్ల రాఘవ అభిజగామః, రాముడు ఆ శరభంగ మహామునికి వెళ్ళే. తస్య దేవ ప్రభావస్య తపసా భావితాత్మనః. సామాన్యుడు కాడు శరభంగ మహాముని. ఎంత గొప్పవాడంటే దేవ ప్రభావస్య, దేవతలతో సమానమైనటువంటి ప్రభావము కలిగిన వాడు. దేవపదం రెంటికి వర్తిస్తుంది. నిత్యసూరులని ఉంటారు. పరమపదంలో భగవత్ సన్నిధిలో ఎప్పుడూ ఈ సాంసారిక లేశమైన అంతకండా ఉండేవారు ఉంటారు. వారికి అసలు దేవుడు అని పేరు. ఎత్ర పూర్వే సాధ్యా సంతి దేవా, వేదం చెప్తారు. అసలు వాళ్ళు దేవతలు అంటే, అలాంటి దేవులు అంటే నిత్యసూరులతో సమానమైన ప్రభావము కలిగిన వారి శరభంగ మహర్షి ఒక అర్థం. లేదు, దేవతలతో సమానమైన ప్రభావం కలిగిన దేవ ప్రభావస్య తపసా భావితాత్మనః. భావితాత్మనః భగవత్ సాక్షాత్కారాన్ని పొందతగిన యోగ్యత కలిగినది, లేక పొందినవాడు. భగవత్ సాక్షాత్కారాన్ని పొందాడా అంటే ఇగో ఈ ఘట్టం తెలుస్తుంది. అలాంటి భగవత్ సాక్షాత్కారాన్ని పొందినటువంటి యోగ్యత కలిగిన దేవప్రభావులైన శరభంగ మహాముని రాముడు సందర్శించడానికి ఆశ్రమం దాకా వచ్చాడు. అక్కడికి సమీపే శరభంగస్య దదర్శ మహదద్భుతం విభ్రాజమానం వపుష సూర్య వైశ్వానరోపవం. వెళ్ళంగానే ఆ ఆశ్రమం కనిపిస్తోంది. మహర్షి అక్కడ దివ్యమైన తేజస్సుతో కనిపిస్తున్నాడు. ఆ మహర్షి ముందు ఏదో ఒక అద్భుతం కనిపిస్తుంది రాముడు. చాలా గొప్ప అద్భుతంగా అనిపించింది. మహదద్భుతం విభ్రాజమానం వపుష. ఆ అద్భుతం అంతా ఎలా ఉందంటే ఒక మానవాకారాన్ని పొందినట్లుగా, అంటే గొప్ప తేజస్సు కనిపిస్తుంది రాముడి కంటికి. అది మానవాకారంలో ఉన్నది.
ఎలా ఉంది ఆ తేజస్సు అంటే సూర్య వైశ్వానర రూపము. సూర్యుడి కంటే అగ్నిహోత్రము కంటే వేరైన గొప్ప తేజ పదార్థంలాగా ఆ ఆకారం కనిపించింది. అవరుహ్య రథోత్సంగాత్, ఆ ఆకారం ఎలా ఉంది అంటే అప్పుడే ఒక రథంలో దిగుతోంది ఆ ఆకారం. శరభంగ మహాముని దగ్గర రథంలో దిగుతోంది. ఆ రథోత్సంగాత్ సకాశే విబుధానుగం, ఆ ఆకారం వెంట ఆ తేజపుంజము వెనకాల ఎంతో మంది తేజస్వీరులంతా ఆశ్చర్యం కలిగింది రాముడికి. అసంస్పృశంతం వసుధాం దదర్శ విబుధేశ్వరం, వారెవ్వరి పాదములు కూడా భూమిని తాకరంగా, అంటే వాళ్ళంతా దేవలోకములో ఉండి దేవతలు తెలిసింది. వాళ్ళందరూ ఈయన అనుసరిస్తున్నారంటే ఈయన దేవతలకు ప్రభువైన దేవేంద్రుడు కావచ్చు అని రాముడు ఊహ చేశాడు. దదర్శ విబుధేశ్వరం, అలా ఉండే దేవేంద్రుణ్ణి రాముడు చూశాడు. శరభంగ మహామునికి వస్తున్నాడు. సుప్రభాభరణం దేవం విరజోంబరధారిణం తద్విధైరేవ బహుభిః పూజ్యమానం మహాత్మభిః, చాలా ప్రకాశవంతములైనటువంటి ఆభరణములు ధరించారు. ఆ దిగుతున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా ఒక తేజపుంజం కనిపించింది. ఆ తేజపుంజంలా ఉండే వ్యక్తిని మనం గమనించినప్పుడు ముందు తేజస్సే కనిపిస్తుంది. తేరిపార చూస్తే తేజస్సులో ఒక ఆకారం కనిపిస్తుంది. మీరు ఎప్పుడైనా మధ్యాహ్నం పూట సూర్యుడిని చూసే ప్రయత్నం చూడండి. అలా పైకి చూడంగానే కళ్ళు మిరమిత్తు గొమ్మి సూర్యుని చూడలేకపోతాం. మళ్ళీ ప్రయత్నం చేసి చూస్తే కాంతి అంతా పక్కకు వెళ్ళిపోయి మండే గోళం తిరుగుతున్నట్లుగా కనిపిస్తుంది. మన కంటికి గమనించవచ్చు. అలాగా ఒక తేజపుంజాన్ని తేరిపార చూచినప్పుడు ఒక అద్భుతమైన రూపం కనిపించింది. దేవేంద్రుడేమో అనిపించింది రాముడికి. మెడలో మంచి మంచి ఆభరణములు ఉన్నాయి. చక్కటి అద్భుతమైనటువంటి వస్త్రములు ధరించాడు. తద్విధేయిరే బహుభిః, అలా ఉండేవాళ్లే వెనకాల చాలా మంది ఉన్నారు. హరిభిః వాజిభిః యుక్తం అంతరిక్షగతం రథం దదర్శ అదూరతస్తస్య తరుణాదిత్య సన్నిహం. హరిభిః వాజిభిః, హరిభిః అన్న గుర్రానికి పేరు, వాజిభిః అన్న గుర్రానికి పేరు. హరిభిః వాజిభిః అంటే హరి అంటే పచ్చనైన శ్యామల వర్ణము అంటారు. ఒక పంట గనక బాగా పండినప్పుడు ఆకులన్నీ పచ్చగా ఉంటాయి కదా, కానీ పచ్చగా ఉంటాయి, పచ్చగా ఉండవు. కొంచెం దూరంగా చూస్తే నలుపుదనం కనిపిస్తుంది. బాగా పండిన పంట మీద ఆకుపచ్చదానికి అదంతా సాముదాయికంగా కలిసి ఉన్నప్పుడు కనిపించే వర్ణం శ్యామవర్ణము అని అంటారు. ఈ రెండు కలిసినటువంటి వర్ణానికి హరి వర్ణం అని పేరు. అలాంటి హరిభిః ఆకుపచ్చని పగడాలాంటి గరుడ పచ్చల్లాంటి గుర్రములు, ఆ గుర్రములు ధరించినటువంటి రథమది. ఆ రథం కూడా భూమి మీద దిగల ఆకాశంలో నిలబడి ఉంది. అలాంటి రథాన్ని అదూరతస్తస్య, చాలా దగ్గరగా చూశాడు రాముడు. అంటే అలా ఆశ్రమం ఉంది, ఇక్కడ రాముడు చూస్తున్నాడు. ఆ రథం కనిపిస్తోంది. తరుణాదిత్య సన్నిహం, మధ్యాహ్నపు సూర్యుని వలె ప్రకాశించే గొప్ప రథం అది. అంటే గోళంగా సూర్యమండలంలాగా ఉండే రథం. మనం అనుకునేటువంటి రథాల మన డిజైన్ కాదన్నమాట. సూర్యమండల శోభితం తరుణాదిత్య సన్నిహం అలా ఉంది. పాండురాభ్రఘన ప్రఖ్యం చంద్రమండల సన్నిహం అపశ్యద్విమలం ఛత్రం చిత్రమాల్యోపశోభితం. అది ఆయన మీద ఒక ఛత్రం ఉంది. అది పాండురాభ్రఘన ప్రఖ్యం, తెల్లటి మబ్బుల వలె నిర్మలమైనటువంటి శరత్కాలంలో ఉండే మబ్బుల వలె ఉండేటువంటి తెల్లని గొడుగది. చంద్రమండల సన్నిహం, చంద్రమండలంలాగా గుండ్రంగా ఉంది. అపశ్యతు విమలం, చాలా పరిశుద్ధమైనటువంటి ఛత్రాన్ని ధరించి ఉన్నాడు. చిత్రమాల్యోపశోభితం, ఆ ఛత్రాన్ని కూడా రకరకాల మాలికలు అల్లి ఉన్నాయి. అలాంటి ఒక ఛత్రాన్ని ధరించి ఉన్నాడు. ఛత్రం పట్టుకున్నారు అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ వెనకాల ఉండేటువంటి విభుధులంతా కూడా. చామర వ్యజనే చాగ్రియే దృక్పదండే మహాధనే గృహీతే వరణారీభ్యాం ధూయమానే చ మూర్ధని గంధర్వాదర సిద్ధాశ్చ బహవః పరమర్షయః అంతరిక్షగతం దేవం వాగ్భిరగ్రియాభిరీడినే. ఇవన్నీ కూడా ఇలాంటి ఒక మనిషిని రాముడు చూచెను దాకా అన్వయం. దదర్శ రామ దాకా అన్వయం. ఎలా ఉన్నాయంటే ఇద్దరు గొప్ప గొప్ప స్త్రీ మూర్తులు రెండు చామరాలు పట్టుకుని అక్కడ వీస్తున్నారు. అక్కడ కింద నడుస్తున్నా కూడా వీస్తూ నడుస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా. అగ్రియే అంటే చాలా ప్రధానమైన చామరం అది. రుక్పదండే వాడికి బంగారు పిడులు ఉన్నాయి. బంగారు పిడితో ఉండే చామరాలు వాళ్ళిద్దరు వేస్తున్నారు. అలా ధూయమా అనేచ మూర్ధని, అతని శిరస్సు మీద అలా పడేటట్టుగా వాళ్ళు
చామరాన్ని వీస్తున్నారు. గంధర్వులు, అమరులు, సిద్ధులు, పరమర్షయ, చాలా మంది మహర్షులంతా కూడా ఆయన చుట్టూ ఒక తేజస్వీరులై ఉండి ఆయన స్తోత్రం చేస్తున్నారు. గొప్ప దేవుడినా దేవేంద్రుడు అని తెలుస్తుంది. అంతరిక్షగత సహ సంభాషమానేతు, అతను దిగాడు. శరభంగ మహామునితో ఏదో మాట్లాడుతాడు. దూరంగా ఉంటే మాట వినిపించవు కదా. శరభంగ మహాముని కూర్చున్నాడు, ఆయన ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు. ఇద్దరి మాటలు మాట్లాడుకుంటున్నారు అని చూసిన రాముడు దృష్ట్వా శతక్రతుం తత్ర రామో లక్ష్మణబ్రవీత్, ఈ దృశ్యం చూడడం కోసమనే విరాజులు గబగబా వెళ్ళండి అన్న కారణం. రాముడు చూడాలి ఘట్టాన్ని అనుకుని ఇక ఆలస్యం చేయకండియా, ఇక వెంటనే వెళ్ళిపోండి అని చెప్పిన కారణం దేవేంద్రుడు శరభంగుడు కలిసిన ఘట్టం రాముడు చూడాలి అని మనకు చూశాడు. రాముడు చూసి సహ దృష్ట్వా శతక్రతుం తత్ర, అక్కడ దేవేంద్రుడు చూచి శరభంగుడితో మాట్లాడుతున్నటువంటి రామో లక్ష్మణ బ్రవీత్, లక్ష్మణస్వామితో అంటున్నాడు రాముడు. రామోధ రథ ఉద్దిశ్య, అలా వేలు పెట్టి రహస్యంగా చూసావా లక్ష్మణ, ఆ రథాన్ని చూడు అని వేలు పెట్టి చూపించాడు రథాన్ని. లక్ష్మణాయ ప్రదర్శయన్, లక్ష్మణుడు చూపిస్తూ అర్చిష్మంతం శ్రియాదిష్టం అద్భుతం పశ్య లక్ష్మణ, రాముడే అద్భుతంగా ఉంది అనుకునేంత బాగుంది. ఇంకా మనం మనకెంత అద్భుతంగా ఉంటుందో ఆలోచించాం. రాముడికి రథాల పదవేం లేదు కదా అయోధ్యలో, ఎన్నో రకరకాల డిజైన్లు ఉండే రథాలంటే చూసుంటే, అలాంటి రాముడే అబ్బా ఎంత అద్భుతంగా ఉంది రథం అన్నాడంటే అంత అద్భుతంగా ఉంది. ఆ రథమే మళ్ళీ యుద్ధకాండలో రాముడికి మాటలకు పంపిస్తాడు. ఎవరు? దేవేంద్రుడు. రావణాసుని చంపే సందర్భంలో మాతలి సారథిగా ఉండి ఈ రథాన్ని తీసుకొస్తాడు. తదద్భుతం, ఆ అద్భుతం పశ్య లక్ష్మణ, ఎంత అద్భుతంగా ఉందో చూడు. అత్యుష్మంతం, చాలా తేజస్సుతో ఉంది. శ్రియాదుష్టం అంటే మంగళావహంగా ఉంది. ప్రతపంతమివాదిత్యం, సూర్యుని కంటే గొప్ప ప్రతాపంతో ఉంది, అంతరిక్షంలో ఉంది. ఏ హయాహ పురుహూతస్య పురాచక్రస్య నశ్రుతా, దేవేంద్రుడి ఎలా చెప్పగలుగుతావు అంటావా లక్ష్మణ? మన చిన్నప్పుడు వశిష్ఠుల వారు మనకి చెబుతూ దేవేంద్రుడు ఎలా ఉంటాడు, ఆయన రథం ఎలా ఉంటుంది, ఆయన గుర్రముల పసుపు ఆకు పచ్చగా ఉంటాయి, శ్యామల వర్ణంతో ఉంటాయి, హరిదశ్వ సహస్రార్చి అని కదా. అలాగా హరిదశ్వులై ఉంటారని సూర్యుడు చెప్పినట్టే మనకి చెప్పారు కదా. ఆ రకంగా మనం ఏదైతే విన్నామో గతంలో అదే గుర్రములు అదే రథం కదా. కాబట్టి అంతరిక్షగత దివ్యా తయినే హరయో ధ్రువం, కాబట్టి అంతరిక్షంలోనే ఉండి భూమి మీద అవి కూడా అడుగు పెట్టలేదంటే ఇది దేవేంద్రుడి యొక్క రథము అని గుర్తించి ఇమేష పురుషం వ్యాఘ్రాః ఏ తిష్టంతి అభితో రథం శతం శతం కుండలినః యువానః ఖడ్గపానయః. అంతేనా, 4 దిక్కుల రథానికి 4 దిక్కులా కూడా ఇటు 100 మంది అటు 100 మంది ఇటు 100 మంది ఇటు 100 మంది మంచి మంచి కుండలాలు ధరించి మంచి 30 ఏళ్ల వయసులో ఉండండి కత్తులు పట్టుకుని చుట్టూ చూస్తున్నారు. అలాగా పహరా కాస్తున్నారు దేవేంద్రుడు. వాళ్ళంతా దేవతలయ్యా. విస్తీర్ణ విపులోరస్కాహ, విశాలమైనటువంటి వరస్కములు కలిగిన వారు, అంటే వక్షస్థలము కలిగిన వాడు. పరిఘాయక బాహవః, మంచి ఇనప గుదియల వంటి చేతులు కలిగిన వాడు. ఇనప గుది అంటే ఇనప ఒక రాడ్డు స్తంభంలాగా ఉందనుకోండి, అది ఎంత బలంగా ఉంటుంది. అలాంటి బలమైనటువంటి చేతులు అంటే మంచి మంచి బలవంతులు వాడు. శోణాంశు వసనా, ఎర్ర బట్టలు ధరించారు వాళ్ళంతా కూడా. సర్వే వ్యాఘ్రా ఇవ దురాసదా, ఎలాగైతే పెద్ద పుల్ని చూసి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అనిపించకుండా దూరం నుంచి ఎంత బాగుంది అనుకోవాలో వాళ్ళని చూసినా అట్లాగే ఉన్నారు. దగ్గరికి వెళ్ళడానికి సాహసించలేమో అన్నట్టుగా ఉన్నారు. పురో దేశేషు సర్వేషాం హారాః జ్వలన సన్నిభాః రూపం బిభ్రతి సౌమిత్రే 25 వార్షికం. వాళ్ళ యొక్క హృదయముల మీద మంచి మంచి ఆభరణములు ఉన్నాయి. చూసావా రూపాలు 25 ఏళ్లకు మించి ఉండరు వాళ్ళంతా. దేవతలంతా త్రిదశాః విబుధాః సురాః అని పేరు అమరకృష్ణుడు. త్రిదశాః అంటే వాళ్ళు ఎంతకాలం ఉన్నా 30 ఏళ్ల లోపే ఉంటారు తప్ప 30 ఏళ్లకు మించి 1 ఏడాది కూడా వాళ్ళు పెరగరు, వాళ్ళ వయసు అది. అలా ఉంటారు కదా. కానీ వీళ్ళంతా అలాగే ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళంతా దేవతలే. ఏతద్ధి కిల దేవానాం వయో భవతి నిత్యదా యథైథేనే పురుషవ్యాఘ్రాః దృశ్యంతే ప్రియదర్శనాః. కాబట్టి ఏదైతే మనం గ్రంథములలో చదివామో ఆ దేవతల యొక్క వయస్సును బట్టి వీళ్ళంతా పురుషవ్యాఘ్రుడై కనిపిస్తున్నారు, వీళ్ళంతా దేవతలు అని రామునికి ఒకసారి ఆగల. గబగబా వెళ్ళి ఆ సంభాషణ వినాలి, వాడితో కలవాలి అనిపించింది. కారణం ఈయనలో ఉండేటువంటి
ఒక 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 ప్రణాళికకి అనుసరించి కదా ఆయన అవతరించాడు. కాబట్టి ఈయన ఏం చెయ్యాలో తర్వాత ఏం చెయ్యాలో చెప్పడానికే దేవేంద్రుడు వచ్చాడు. అక్కడ దాకా చూసేటప్పుడు, దేవతను చూసేటప్పుడు ఒకసారి మీకు ఏదైనా మనకు నాటకాల్లో చూసుంటాం, ఏదో సినిమాల్లో చూసుంటారు. చిన్నప్పుడు అంతా స్పృహంతా కోల్పోయిన వాళ్ళు, ఏవి జ్ఞాపకం లేని వాళ్ళు వాళ్ళ సొంత ఊరు తీసుకువెడితే అక్కడ ఉండే కొన్ని గుర్తుల్ని బట్టి కరెక్టే, నా చిన్నతనం అంతా ఇలా గడిచింది, మా నాన్న పేరిది, మా అమ్మ పేరిది అని చెప్తారే. అంటే ఒక జ్ఞాపికని కలిగించేటట్టుగా సన్నివేశములు ఉంటాయి. దేవతలను ఈ దేవ వాతావరణం చూసేటప్పటికీ భగవంతుడికి నేను భగవంతుని కదా అనిపించింది రాముడు. గబగబాన్ని తను వెళ్ళాలి, ముందు అక్కడ వెళ్ళి మాట్లాడాలనిపించి ఇహైవ సహ వైదేహ్య, మళ్ళీ లక్ష్మణస్వామి చూడకుండా ముందు ఉన్న రాముడు దొరకానికి ఇక్కడే ఉండు, లక్ష్మణ సీతను జాగ్రత్త ఇక్కడే ఉండు, నేను వెళ్ళి వారితో మాట్లాడొస్తాను అని ముందుకు కదిలేడు. ముహూర్తం తిష్ట లక్ష్మణ, ఇక్కడే ముహూర్త కాలం 24 నిమిషాలు 45 నిమిషాలు ఇక్కడే ఉంది, కథకి ఇక్కడి నుంచి నేను వెళతాను ముందుకి అన్నాడు. అని తదేవ ముక్త యావజ్జానామ్యహం వ్యక్తం క ఏక ద్యుతిమాన్ రథే, ఏమో సంగతి ఏమో తెలుసుకుని వస్తారు, అతనెవరో అతను తెచ్చిన వార్త ఏమో తెలుసుకుని వస్తారు అని రాముడు అవతార మూలాన్ని స్మరించిన వాడే ముందుకు కదిలి మళ్ళీ కదిలితే ఆయనలో ఉండే భాగమే కదా లక్ష్మణస్వామి. ఈయన ఆటోమేటిక్గా ముందుకు కదిలే, ఆయనతోనే అడుగు వేస్తుంటే మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి చూస్తున్నామేంటి, ఆగు. తతస్తమధిగచ్చంతం తమేవ ముక్త్వా సౌమిత్రిం ఇహైవ స్థీయతామితి. ఇక్కడే ఉంది కదా, ఇక్కడే సీత వెనక, మధ్య లక్ష్మణుడు, ముందు రాముడు ఉన్నారు. సీత పాపం ఎక్కడ అంటే అక్కడే ఆగింది. ఈ లక్ష్మణస్వామి ఆగలేక 2 అడుగులు ముందు వేశాడు, రాముడు కొంచెం ముందుకు వచ్చాడు. మళ్ళీ ఆయన మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వస్తున్నాడని అలికిడి వినిపించి ఇక ఇవ స్థీయత, ఇక్కడే రాకు అన్నాడు. అని తమేవ ముక్త అభిచక్రామ కాకుత్స్థ శరభంగాశ్రమం పతి, గబగబా అడుగులు వేయడం ప్రారంభించాడు రాముడు. అడుగులు వేస్తూ ఉంటే ఇంద్రుడు చూసి అబ్బో రాముడు చూస్తాడు. రాముడు రాకూడదు, రాముడు నాతో మాట్లాడకూడదు, రాముడు వచ్చేలోపుగానే నేను వెళ్ళిపోవాలి, నాతో రాముడు మాట్లాడడానికి వీల్లేదు. ఎందువల్ల ఇహోపయాతి అసౌ రామో యావన్మాం నాభిభాషతే. ఇహ ఉపయాతి, గబగబా మన దగ్గరికే వస్తున్నాడు రాముడు. యావన్మాం నాభిభాషతే, నాతో మాట్లాడకుండా ఉండేటట్లుగా ప్రయత్నం చేయాలి. నిష్ఠాన్నయతు తావత్తు, ఎందువల్లంటే అతను చెయ్యవలసిన అద్భుత కృత్యం ఒకటి ఉన్నది. నాతో మాట్లాడితే ఆ కృత్యానికి ఆటంకం కలగచ్చు. దేవేంద్రుడితో మాట్లాడేటప్పటికీ నేను ఖచ్చితంగా ఆయన రాగానే నమస్కారం పెట్టక తప్పదు, పాదాల మీద పడక తప్పదు, ప్రార్థించక తప్పదు, ఒంగోక తప్పదు, కూర్చోక తప్పదు, రాముడు నుంచుని దేవస్వరూపాన్ని పొందక తప్పదు. అంటే రాముడు దేవుడని లోకానికి ప్రపంచానికి వెల్లడి కావడానికి వీల్లేదు. ఇప్పుడు ఆయన మానవావతారంలో ఉన్నాడు, నేను దేవుడిగా ఉన్నాను. కానీ ఆయన దేవుడని నాకు తెలుసు. దగ్గరకు వస్తే నేనేం చెయ్యాలి? నాకుండే ధర్మాన్ని బట్టి ఆయనకి సాష్టాంగ దండ ప్రణామం చెయ్యాలి. అంటే ఈ పథకం అంతా ఇబ్బంది కలిగే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంద్రుడు చెప్తున్నాడు, నిష్ఠాన్నయతు తావత్తు తతో మాం ద్రష్టుమర్హతి. ఆ పని పూర్తి చేసిన తర్వాత, రావణ వధ అనే పని ఏదైతే ఉన్నదో మనం అనుకున్న పని, ఆ పని పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే రాముడు నన్ను చూడతగును. ఈ ప్రయోగం కరెక్టేనా? రాముణ్ణి నేను చూడతగును అంటారా? రాముడు నన్ను చూడతగును అంటాడు. అంటే రాముడు ఇప్పుడు తక్కువ మానవ రూపంలో ఉన్నాడు. మానవ జాతి కంటే దేవజాతి గొప్పది. తాను దేవజాతిలో ఉన్నాడు. మానవ జాతిలో ఉన్నప్పటికీ రాముడు మానవ జాతిలోనే ఉన్నాడు. కాబట్టి జాతి మర్యాదని పాటించాడు కదా. దానిని బట్టి రాముడు ఇప్పుడు నన్ను చూడడానికి తగడు. తర్వాత ఎప్పుడు చూస్తారు? జితవంతం. ఇక్కడే ప్రయోగం, వాల్మీకి చెప్పే ప్రయోగంలో ఉండే అద్భుతమైన అంశములు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. జితవంతం కృతార్థంచ ద్రష్టాహమచిరాదిమం. అతను గనక, ఆ రాముడు కనుక అనుకున్న పని పూర్తి చేసిన తర్వాత నేనే అతన్ని సేవించాలి. ద్రష్ట అహం, అక్కడ ఉపయాతి అసౌ. తేడా, రాముడు నన్ను చూడతగదు, నేను అతన్ని చూడడానికి అర్హుడిని అప్పుడవుతా. నేను అప్పుడు చూడాలి. ఎప్పుడు చూడాలి? రావణ వధ పూర్తయిన తర్వాత చూడాలి అన్నారు. అన్నట్టుగానే రావణ వధ పూర్తి కాగానే దేవతలంతా వచ్చారు. యుద్ధకాండలో మనకు కనిపిస్తుంది రామస్తుతి. కాబట్టి ద్రష్టాహమచిరాదిమం
తొందరగా రాముణ్ణి నేను మళ్ళీ చూచేటట్టుగా చేయవలసిన బాధ్యత ఎవరిది? శరభంగా నీదే. ఎలా కలుపుతావో తెలీదు. రాముడు ఎటో వెళుతున్నాడు, కొంచెం మార్గాన్ని మళ్లించి ఎటు వెళితే శ్రేయస్కరమో దేవతలకు లోకాలకు అటు నువ్వు మళ్లించాలి. అది చెప్పడానికే వచ్చా అన్నట్లుగా చెప్పి తాను కర్మహ్యనేన కర్తవ్యం మహదన్యైస్సు దుష్కరం. ఈ పని రాముడు ఒక్కడే చేయగలడు కదా, వేరే వారు చేసే అవకాశం లేదు. కాబట్టి నువ్వు జాగ్రత్తగా దీనిలో ప్రవర్తించు. నిష్పాదయిత్వా తత్కర్మ తతో మాం ద్రష్టుమర్హతి. ఆ విధంగా ఈ పని పూర్తి చేసిన తరువాత రాముడు నన్ను చూచినా నేను రాముడిని చూచినా. ప్రారంభంలో తతో మాం ద్రష్టుమర్హతి అని చెప్పాడు, అది జాతి మర్యాదని పట్టి. తర్వాత ద్రష్టాహమచిరాదిమం, తనకుండే భావాన్ని బట్టి భగవంతుడు సాక్షాత్తు భగవంతుడు రాముడు కాబట్టి నేను రాముడిని అప్పుడు సేవించాలి అన్నాడు. మళ్ళీ ప్రకృతంలోకి వచ్చి రాముడు ఆ పని పూర్తి చేసిన తరువాతే కదా రాముడు నన్ను చూడవలసి ఉంటుంది. అంటే అర్థం ఏంటి? ఇంకా మన మాటను ఆపు చేసి నేను గబగబా వెళ్ళిపోవడానికి అనుజ్ఞ ఇవ్వలసింది అని శరభంగ మహాముని దగ్గర అనుజ్ఞ తీసుకుని ఇతి వజ్రీ తమామంత్రియ. ఆ వజ్రీ అంటే వజ్రాయుధం ధరించినటువంటి ఇంద్రుడు ఆమంత్రియ శరభంగుని యొక్క ఆజ్ఞను బలసి లేక శరభంగునితో మాట్లాడి తాపసం రథేన హరియుక్తేన యయౌ దివమరిందమ. గబగబా రాముడు ఇంకా దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నాడు, కానీ రాముడితో మాట్లాడకుండా రాముడికి చూడకుండా వెనక్కి తిరిగి రథం ఎక్కేశాడు. అప్పటికే వీళ్ళంతా రథం ఎక్కేశారు, గబగబా రథం బయలుదేరి వెళ్ళిపోయింది. అయితే ఎప్పుడైతే రాముడు వెళుతున్నాడో వెనక పక్క ఇంకా వాడు వెళ్ళిపోతున్నారని గమనించినటువంటి సీతాలక్ష్మణులు ఇద్దరూ కూడా గబగబా రాముడికి చేరిపోయారు. ఈ దృశ్యం చూస్తే వాళ్ళకు కూడా ఒక రకం భయం కలుగుతుంది కదా, ఏదో అద్భుతమైనటువంటి దృశ్యం. రాముడు పక్కన ఉంటేనే ఏదైనా రక్షణ కాబట్టి వెనకాల ఉండవలసిన వాళ్ళు ముందుకు వచ్చేసారు. వాళ్ళు కూడా వచ్చి ముగ్గురు కూడా తస్య పాదౌ ప్రయాతేతు సహస్రాక్షే రాఘవ సపరిచ్ఛదం. సపరిచ్ఛదం అంటే అర్థం సీతాలక్ష్మణ సంయుతత్వం, సీతాలక్ష్మణంతో కూడిన వాడైన రాముడు అర్థం. అంటే ఈ లోపుగా వాళ్ళు గబగబా ముందుకు వచ్చేసినట్టు. అంటే ఎప్పుడైతే రాముడు అడుగులు వెనక్కి వేయడం ప్రారంభించాడో, వెళ్ళిపోతూ ఉంటే అంటే మనం కలవకూడదనో ఇదేదో దైవ రహస్యం అనుకున్నాడో తను గబగబా వెళ్ళేవాడు కాస్త మెల్లగా నడవడం ప్రారంభించేటప్పటికీ వీళ్ళు ముందుకు వచ్చారు. ఇలా ముగ్గురు కలిసి ఆ అగ్నిహోత్రముపాసీనం శరభంగముపాగమతు, ముగ్గురు కలిసి అగ్నిహోత్రంలా ప్రకాశించే శరభంగ మహాముని పాదాల మీద వారు నమస్కారం చేశారు, పాదాల మీద పడ్డారు. తస్య పాదౌ చ సంగృహ్య. రాముడు సీత లక్ష్మణులు ముగ్గురు కూడా శరభంగ మహాముని యొక్క శ్రీపాదాలను సేవించారు. రామ సీతా చ లక్ష్మణ నిషేధు సమనుజ్ఞాతా లబ్ధవాసా నిమంత్రితా. ఆ మహర్షి మర్యాదను పాటించాలి. రాజకుమారుడుగా ఉండేటువంటి రాముణ్ణి ఆ రకంగానే మహర్షిగానే దీవించి కూర్చోమని. లబ్ధవాసాహ అతని చేత ఇవ్వబడిన ఆసనములు కలిగిన వారు అర్థం. లబ్ధవాసాహ అంటే రాముడు ఇక్కడ కూర్చోండయ్యా అన్నారు, వాడు ముగ్గురు కూర్చున్నారు. నిమంత్రితాహ, ఇదిగో ఈ ఆహారం తీసుకోండి, ఈ పాలు తీసుకోండి, ఈ కాఫీ తీసుకోండి, ఈ టిఫిన్ తీసుకోండి, ఏవో ఉంటాయి మర్యాద, ఆతిథ్యం మర్యాద అన్ని ఇచ్చారు. అది తీసుకుంటే తతః చక్రోపయానంతు పర్యపుచ్చత్స రాఘవ. రాముడికి ఉండే ఒక కుతూహలం కొద్దీ వచ్చినవాడు దేవేంద్రుడు కదా, ఎందుకు వచ్చాడు అని అడిగాడు శరభంగ మహాముని రాముడు. పర్యపృచ్ఛతు శరభంగశ్చ తత్సర్వం రాఘవాయన్యవేదయతు. శరభంగుడు ఎలా చెబితే బాగుంటుందో అలా చెప్పాలి. దేవరహస్యాన్ని చెప్పడానికి వీలు. దేవరహస్యాన్ని మామూలుగా ప్రకటించాలి. మామూలుగా రాజరహస్యమే కూడా చెప్పకూడదా ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళకి, దేవరహస్యం కదా. కానీ అబద్ధం చెప్పడానికి కూడా వీలు. కాబట్టి నిజమే చెప్పాలి, దేవరహస్యాన్ని దాచిపెట్టాలి. అలాంటి శరభంగుడు మామేష వరదో రామ బ్రహ్మలోకం వినీషతి జితముగ్రేణ తపసా దుష్ప్రాపం అకుతాత్మభి. నన్ను బ్రహ్మలోకానికి సమర్యాదగా తీసుకుని వెళ్ళడానికి వచ్చాడయ్యా. నేను బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళాను. ఎందువల్ల? నేను చేసిన తపస్సు మామూలు తపస్సు కాదు. నేను చేసిన తపస్సుకి నాకు బ్రహ్మలోకం తప్పనిసరిగా నాకు ఒక స్థానం ఉన్నది. అది దుష్ప్రాపం అకృతాత్మభి. ఎవ్వరూ కూడా నా అంత తపస్సులు ఆచరించని వారెవరూ కూడా ఆ బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళే అవకాశం లేదు. అలాంటి బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళే అధికారం నాకున్నదని దగ్గర ఉండి నన్ను తీసుకువెళ్ళడానికని వరద ఆ వరమునిచ్చి తన రథంలో తీసుకువెళ్ళడానికని వచ్చాడు. మరి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా, ఎందులాగేమో అని అడుగుతావని తానే ప్రశ్న వేసుకుని అహంజ్ఞాత్వా నరవ్యాఘ్ర
వర్తమానమధూరత. నువ్వు వచ్చావని నా మనస్సుకు తెలిసిందయ్యా. నువ్వు ఎంత గొప్పవాడో నాకు తెలియదా. నరవ్యాఘ్ర, చాలా గొప్పవాడి. బ్రహ్మలోకం నగచ్చామి, నాకు బ్రహ్మలోకం దేనికయ్యా? బ్రహ్మలోకానికి నేను వెళ్ళను. ఎందువల్ల? స్వాం అదృష్ట్వా ప్రియా అతిథి, గొప్ప అతిథి. నీకంటే గొప్ప అతిథి ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ ఉండదు. మామూలుగా ఒక అతిథి వస్తేనే అతిథి అభ్యాగత స్వయం విష్ణు. అతిథిని విష్ణుమూర్తిగా పూజించాలని శాస్త్రం. మరి ఆ విష్ణుమూర్తి అతిథిగా వస్తే ఇంతకంటే ఆతిథ్యమే ఉంటుందయా? కాబట్టి నాకు బ్రహ్మలోకం అక్కర్లేదు. కాబట్టి స్వాం అదృష్ట్వా ప్రియా అతిథి, ప్రియమైన అతిథివైన నిన్ను చూడకుండా నాకు బ్రహ్మలోకం దేనికయ్యా? శరభంగ మహర్షి స్వార్థం ఏంటంటే వెళితే బ్రహ్మలోకం వెళ్ళవలసి వచ్చేది ఇంద్రుడితో. అది ఆగిపోయి రాముడికి మర్యాద కనుక చేస్తే ఏకంగా వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోవచ్చు. బ్రహ్మలోకం దాకా నేను బ్రహ్మలోకం ఎక్కడి దాకా ఉంటుంది? బ్రహ్మాండానికి చివర ఉంటుంది. బ్రహ్మలోకంలో వెళ్ళినా బ్రహ్మలోకంలో ఉన్నా మళ్ళీ పుణ్యం కనుక తరిగితే మళ్ళీ లోకంలో పుట్టారు. ఎవరు చెప్పారు? భగవద్గీతలో చెప్పాడు. ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోకా పునరావర్తినోర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మన విద్యతే అని చెప్పాడు భగవద్గీతలో. బ్రహ్మలోకం వెళ్ళినా మళ్ళీ మళ్ళీ పుట్టాలరా తప్పదు. కాబట్టి నన్ను శరణు పొందితే నేనే శరణ్యము, నేనే శేషిని, నేనే శరణ్యుడను కనుక భావించగలిగితే నువ్వు నా లోకానికి వస్తావు. నా లోకానికి వచ్చావా మళ్ళీ తిరిగి రావాల్సిన అవసరం ఉండదు అని చెప్పాడు కదా. ఆ తత్వం తెలియని వాడు కాదు కాబట్టి నాకు బ్రహ్మలోకం దేనికయ్యా? నువ్వు వస్తే నీకు ఆతిథ్యం ఇస్తే ఏకంగా వైకుంఠాన్ని విడిపోవచ్చు కదా అని బ్రహ్మలోకం నగచ్చామి. పైకి తెలిసే అర్థం నేను బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళనయ్యా, నీకు ఆతిథ్యం ఇవ్వకుండా వెళ్తే తప్పు కదా, నీకు ఆతిథ్యం ఇచ్చి తర్వాత వెడతారు అన్నట్టుగా పైన కథ. లోపల కథ తత్వదీప్తిలో వ్యాఖ్యానం చేస్తూ అంటారు పెద్దలు. ప్రియాతిథి, ప్రియాతిథి అంటే ఈయన ప్రియమైన అతిథి అని కాదు అర్థం. ప్రియా అతిథయ యస్య సహ ప్రియాతిథి. అతిథి శబ్దమునకు మహాభక్తుడు అని అర్థం. మహాభక్తుడు అంటే శాస్త్రముతో కానీ క్రమముతో కానీ సంబంధము లేనంతగా తాత్విక చింతన కలిగినది. అంటే అర్థం సంధ్యావందనం సమయం, సంధ్యావందనం చేసుకోవాలి. సంధ్యావందనం చేయకుండా ఏ పని చేసినా వృధా అవుతుంది. కానీ సంధ్యావందనము కాలము సకాలము వేరే కాలము కూడా గుర్తించనంతగా భగవద్ధ్యానంలో పడిపోయారంట. వాడు నిత్యయుక్తా అంటారు భగవద్గీతలు. అలాంటి నిత్యయుక్తులకు ఇలాంటి కర్మలేం వర్తించవు కదా. కాబట్టి అలాంటి కర్మలు వర్తించకుండా ఉండే మహాభక్తులు కలిగిన వాడెవడో వాడికి ప్రియాతిథి అని పేరు. ప్రియా అతిథయ యస్య సహ ప్రియాతిథి. ఎప్పుడు ప్రీతియుక్తులై భగవచ్చింతనతో అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం అని చెప్పినట్టుగా ఆ నిత్యయుక్తులైనటువంటి వారికి భగవంతుడైన వాడు కాబట్టి దీనికి ప్రియాతిథి అది పేరు. అంటే సాక్షాత్తు భగవంతుడు నీ వస్తే నాకు ఈ బ్రహ్మలోకాలు ఇంద్రలోకాలు రణలోకాలు దేనికయ్యా? నాకేం అక్కర్లేదు, నీకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికనే ఉండిపోయాను అని చెప్పాడు మహర్షి. అని త్వయాహం పురుషం వ్యాఘ్ర ధార్మికేణ మహాత్మన సమాగమ్య గమిష్యామి త్రిదివం దేవసేవితం. నిన్ను కలిసి నీతో మాట్లాడి ధార్మికుడవైన మహాత్ముడవైన నీవు ధర్మస్వరూపము మామూలుగా ఉండేటువంటి జీవ కోటి కంటే భిన్నమైన ఉత్తమ పురుషస్వన్య పరమాత్మ ఇత్యుదాహృత అన్నట్టుగా అందరి జీవుల కంటే భిన్నమైన పరమాత్మవైన నీవు మహాత్మన ధార్మికైన నీవు వస్తే కనుక నీతో సమాగమ్య నీతో సంభాషించి మాట్లాడి నీకు ఆతిథ్యాన్ని ఇచ్చి నీ యొక్క కుశలపత్రులు వేసి నీ చేత అనుగ్రహించబడి గమిష్యామి నేను అప్పుడు వెళతా. ఎక్కడికి? త్రిదివం దేవసేవితం. త్రిదివానికి వెళ్తా. ఇక్కడ తమాషా బ్రహ్మలోకం గొప్పదా త్రిదివం గొప్పదా? సామాన్యంగా త్రిదివం అంటే ఇంద్రలోకం అని. బ్రహ్మలోకం ఇంద్రలోకం కంటే గొప్పలు. బ్రహ్మలోకానికి నేను వెళ్ళనయ్యా, నీకు గొప్ప మర్యాదలు చేసి ఇంద్రలోకానికి వెళ్తానంటాడు. కాబట్టి ఇక్కడ త్రిదివం అనే పదానికి అర్థమేమి అంటే త్రిపాద్విభూతి నామకం పరమం వ్యోమ అంటారు వ్యాఖ్యానం. త్రిదివం అంటే త్రిపాద్విభూతి భగవత్ సన్నిధి అని అర్థం. దేవసేవితం అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాను, దేవ అనే పదములకు అర్థం
నిత్యసూరులు అని అర్థం, వేదం చెప్పిన అర్థం. యజ్ఞేన యజ్ఞమయజంత దేవాస్తాని ధర్మాని ప్రథమాన్యాసన్ తేహనాకం మహిమానస్సచంతే యత్ర పూర్వే సాధ్యాః సంతి దేవాః. పూర్వదేవులు అంటే రాక్షసులు కాదు సుమా, ప్రాచీనులైన సనాతనులైన దివ్యసూరులు, వారికి సాధ్యులు అని పేరు. అలాంటి సాధ్యులు ఉండే లోకానికి వస్తా అంటే పరమపదాన్ని చేరుకుంటా. త్రిదివం దేవసేవితం. నీ గనక ఈ ఆతిథ్యాన్ని, ఈ మర్యాదని, ఈ ఆరాధన కనుక నేను చేయగలిగితే సాక్షాత్తుగా పరమపదాన్ని పొందుతాను కదయ్యా. కానీ పరమపదాన్ని పొందడానికి నాకేం కావాలి? నా తపస్సంతా దీనికి వర్తిస్తుంది. నా తపస్సంతా ఉంటే తపశ్శక్తితో బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళొచ్చేమో, కానీ నిన్ను సేవిస్తే ఆ బ్రహ్మలోకానికంటే గొప్ప లోకమైన వైకుంఠం నాకు వస్తుంది. కాబట్టి నాకు నా దగ్గర ఉండే డబ్బుతో నిమిత్తం లేకుండా ఏదైనా 50,000, 60,000, 70,000 ఉంటే అమెరికా వెళ్ళొచ్చు అనుకుంది. అది ఉంటేనే టికెట్, ఆ టికెట్ ఉంటేనే ఆ దేశానికి వెళ్ళడం అనుకుంది. ఆ టికెట్తో నిమిత్తం లేకుండా తీసుకెళ్ళేవాడు ఒక ఉంటే ఆ డబ్బంతా మిగిలిపోదండి. అది చెప్తున్నాడే, నేను నీతో నీ యొక్క అనుగ్రహంతో దేవసేవితమైన లోకానికి వస్తా. మరి నేను సంపాదించిన లోకములు తపశ్శక్తి ఏం చేయమంటావు? ఇంకా రాముడికి మర్యాద ఇచ్చాడో లేదో తెలియదు. రాముడిని ప్రశ్నిస్తున్నాడు. అక్షయాచ నరశార్దూల అక్షయా నరశార్దూల మయా లోకాజితా శుభాః బ్రాహ్మ్యాశ్చ నాకపృష్ట్యాశ్చ ప్రతిగృహీష్వ మామకాన్. నేను ఎన్నో లోకములు సాధించాను. ఎన్నో లోకములంటే చోట్లని కాదర్థం, భోగస్థానీయములు అని ఎన్నో అనుభవించవచ్చు. నేను నా తపశ్శక్తితో పొందినవన్నీ ఇప్పుడు నీకు ధార పోసేస్తా. ఇప్పుడే నువ్వు అడవిలో కూర్చుని ఇక్కడ ఇంద్రలోకం రావాలి అంటే ఇంద్రలోకి వచ్చేస్తావు. అడవిలో తిరగక్కర్లా. నీకు జంతువులు, ఈ బాధలు, రాక్షసులు, ఇబ్బందులు ఏమీ ఉండవు. హాయిగా ఇక్కడే ఇంద్రలోకం ఉండాలి అంటే రాముడికి హాయిగా అక్కడ వరకు ఇంద్రలోకం తయారవుతుంది. సుఖంగా అనుభవిస్తూ 14 ఏళ్ళు గడిపేయచ్చు, మళ్ళీ వెనక్కి గడిపేయచ్చు. అన్ని లోకములు నీకు ఇస్తాను. అవన్నీ కూడా నేను జయించినవయ్యా, నేను సాధించాను. అవన్నీ నీకెందుకు ఇస్తా? ఇలా ఇవ్వడంలోనే శరణాగతి తత్వం తెలుస్తుంది. నాకున్నవేవో నావి అనుకోకుండా ఇవన్నీ నీవే, నీకే చెందవాలి. నాకు నీ అనుగ్రహమే నన్ను పొందిస్తుంది తప్ప లోకాన్ని, పరలోకాన్ని, పరమపదాన్ని నాకు నేను సాధించినవేవి కూడా పరమపదాన్ని సాధించలేవనే ఇంగితము, జ్ఞానము కలిగి ఉండుటే అనన్యార్హ శేషత్వానికి ఉండేటువంటి గొప్ప లక్షణం. ఇక్కడ గొప్ప శరణాగతి చేస్తూ నేను సాధించినదంతా కూడా చాలా ఉన్నది, దీనివల్ల నీ సన్నిధి నాకు దొరకదు. కానీ నీ సన్నిధి నాకు దొరికేటట్టయితే ఈ సాధించినవన్నీ కూడా నువ్వు ఇప్పుడు విభవావతారంలో ఉన్నావు కాబట్టి, మానవుడిగా ఉన్నావు కాబట్టి నీకు ఇచ్చేస్తా. నువ్వు హాయిగా సుఖంగా ఉండొచ్చయ్యా రవిలో అని చెప్పాడు. రాముడిని పరీక్షించాడో ఏమో అనిపిస్తుంది కథ చూస్తే. రాముడు అంటున్నాడు, నిజంగా వెంటనే ఏమన్నాడు? చాలా అదృష్టం ఉంది, మీలాంటి మహానుభావులు నాకు ఇస్తానన్నారు అని అనాలి రాముడు. అనకుండా అంటాడు, అహమేవ ఆహరిష్యామి సర్వలోకాన్ మహామునే. నాకెందుకయ్యా ఈ లోకాలు? నేను మళ్ళీ సంపాదించుకుంటాను. ఈ లోకాలని నీవేవైతే సాధించావో శరభంగ మహాముని, ఇవన్నీ నేను సాధించుకోగలనయ్యా అని పైకి కనిపించే ఒక మాట. సర్వలోకాన్ మహామునే ఆవాసం త్వహమిచ్చామి ప్రదిష్టమిహ కాననే. నాకు లోకాలు ఏదో తపశక్తులు ఇస్తానంట, నాకు అవన్నీ దేనికయ్యా? నేను ఎక్కడ ఉంటే బాగుంటుందో చెప్పబోయా బాబు అంటాడు. నేను అడవిలో ఉండడానికి కొన్ని చోటు నాకు చూపించు అని అంటాడు రాముడు. నీకు అన్ని లోకాలు ఇస్తాను అంటాడు శరభంగ మహాముని. ఏమి ఇక్కడ అర్థం? ఆ మహాముని చెప్తే మొహమ్మాటంగా అయినా మీ అనుగ్రహం అండి అనాలి కదా, అని ఊరుకోవాలి కదా. అంటే అక్కడ దేవరహస్యం అదే. రాముడు ఇంకా అవతార తత్వాన్ని గమనిస్తూ ఉన్నాడా, పూర్తిగా మనిషిలాగే ఉంటున్నాడా అనేది వీళ్ళు కొంచెం పరీక్షించవలసినటువంటి సమయం ఉన్నది. కాబట్టి శరభంగ మహాముని నీకన్నీ ఇచ్చేస్తా, నా లోకములన్నీ నీకు ఇస్తా, నాకు అక్కర్లేదే బాబు, నేను సంపాదించుకుంటాను. నేను ఎక్కడ ఉంటే బాగుంటుందో కొంచెం ఆవాసం చెప్పబోయా, చిన్న అడ్రస్ చెప్పి ఇక్కడ ఉంటే బాగుంటుంది, ఇక్కడ హాయిగా నేను బతుకుతా అనేటట్టుగా ఏదైనా చెప్తా. ఉండడానికి వసతి నీ చాలు నాకంటాడు రాముడు అని ఒక అర్థం. కానీ అక్కడ ఉండే పదములు అర్థం అహమేవ ఆహరిష్యామి. నీ తపశ్శక్తితో నీవే ఏవైతే నాకు ధారపోస్తున్నావో శరభంగ మహాముని, అవి నాకే చెందవలసినవి తప్ప వేరొకరికి చెందవలసినవి కావు. అహమేవ ఆహరిష్యామి, వాడు నేనే స్వీకరించాలి. ఎందువల్ల? ఏ దేవతను పట్టి ఏ దేవతను పూజించినా,
ఏ ఆకారంలో ఉండే దేవతను ఎవడు పూజించినా ఆ దేవతకు చేసే పూజ అంతా నాకే చెందాలయ్యా. ఇక మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారేమో, నేను ఫలానా వాడికి పూజ చేస్తున్నా, ఈ పూజ వాడికే అనుకుంటున్నారు. నేనేదో బ్రహ్మదేవుడికి పూజ చేస్తున్నా, అది బ్రహ్మదేవుడికి పూజ అనుకుంటున్నాను కాదు. అదే ఇంద్రుడికి పూజ చేస్తున్నా, ఇంద్రుడికి అనుకుంటున్నారు కాదు. శివుడికి పూజ చేస్తున్నా, శివుడికి అనుకుంటున్నారు కానీ కాదు. ఎందువల్ల? ఏపి అన్యదేవతా భక్తా యజంతే శ్రద్ధయాన్వితా తేపి మామేవ కౌంతేయ యజంత్య విధిపూర్వకం. ఎవరు ఏ రూపంలో ఉండే ఏ దేవతను పూజించినా ఆ దేవతలో అంతర్యామిగా ఉండి ఆ పూజలన్నీ స్వీకరించేవాణ్ణి నేనే అని తత్వాన్ని చెప్పాడు. అహమేవ ఆహరిష్యామి. శరభంగ మహాముని, నీకు తెలిసే ఉంటుందేమో, ఎవరు ఎలా సమర్పించినా ఏ దేవతకు సమర్పించినా ఆ దేవతకు సమర్పించబడ్డవన్నీ నాకే చెందుతాయి. సర్వదేవ నమస్కార కేశవం ప్రతిగచ్చతి ఆకాశాత్ పతితంతోయం యథా గచ్చతి సాగరం. నీ ఎవరికి నమస్కారం చేసినా ఆ నమస్కారానికి అతను అర్హుడు కాదు. నీవనుకుంటావు, వాడు అనుకుంటాడు, ఇది కర్మ. కానీ లోపల ఉండి గ్రహించేవాడిని నేనే. ఇది నీకు చెప్తున్నాను అన్నట్టుగా రాముడు అహమేవ అవధారణార్థకం వేసి అహమేవ ఆహరిష్యామి, నీ శక్తిని, నీ తపస్సును, నీ సమర్పణాన్ని స్వీకరించేవాడిని నేనే అని చెప్పి, అది వేరే కథయ్య. ఆవాసంహమిచ్చామి. ఇప్పుడు నేను ఉండవలసినటువంటి సందర్భం ఉన్నది, అడవిలోనే ఉండాలి. కాబట్టి నువ్వేదో లోకానికి నన్ను ఈ లోకం కంటే వేరే లోకంలో సుఖంగా ఉండేది చేస్తానంటావేమో, నాకు అక్కర్లా. అయోధ్య దేనికండి? నీకు ఇంద్రలోకాన్ని ఇచ్చేస్తానన్న తర్వాత అయ్యో లేదయ్యా మళ్ళీ అయోధ్యకు వెళ్ళాలి, పట్టాభిషేకం కావాలి, ఆ చిన్నగా జానాబెత్తే ఉండే అయోధ్య పరిపాలించాలని జరుగుతుంటాడు. 3 లోకములు రాముడి వశమవుతున్నప్పుడు నాకు అక్కర్లేదయ్యా అని ఎందుకన్నాడంటే, అవి అక్కర్లా, అలా అక్కర్లా. ఇప్పుడు నేను అడవిలోనే ఉండాలి, అడవిలో ఉంటేనే నా అవతారం సాగుతుంది అని రాముడు సూచనప్రాయంగా శరభంగ మహాముని అంతర్లీనంగా ఉండే ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పాడు. ఆవాసంతు అహమిచ్చామి, నేను అడవిలోనే ఉండాలి. ఎందువల్ల? ఇహ కానని, ఇక్కడే అడవిలో ఉండాలి. రాముడు స్పష్టంగా చెప్పాడు. అర్థమైంది శరభంగ మహాముని కథ. ఏ కథ కావాలి వాడికి. రాఘవేణైవ ముక్తస్తు శక్రతుల్య బలేన వై శరభంగో మహాప్రాజ్ఞ పునరేవాబ్రవీద్వచః. రాముని చేత ఇలా పలకబడినటువంటి వాడైన శరభంగ మహాముని అంటే సరిపోయేది. శక్రతుల్య బలేన వై, వాల్మీకి ప్రయోగం అంటే ఇంద్రుడితో సమానమైన బలము కలిగిన వాడు రాముడు అని అంటారు. ఇక్కడ తమాషా ఏం జరిగిందంటే, ఇంద్రుడు వచ్చి శరభంగ మహామునితో నీవిలా రాముణ్ణి కాస్త పరీక్ష పెట్టారు. రాముడు మానవ భావంతో ఉన్నాడా, మానుష భావంతో ఉన్నాడా, దైవీ భావంతో ఉన్నాడా? దైవీ భావంతో ఉండడానికి వీల్లేదు. లేదా ఎవరి మీదో ఆధారపడి ఎవరో ఏదో ఇస్తే దాన్ని పట్టి రాక్షసులందరినీ సంహరించగలను తప్ప నాకంటూ బలము లేదు అనే ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోయినవాడు కాకూడదు. ఇవన్నీ వాళ్ళ మాటల్లో జరిగిన రహస్యాలు. కాబట్టి ఇక్కడ శక్రతుల్య బలేన వై, అంటే దేవేంద్రుడు ఏ విధానంతో అయితే భావించి వచ్చాడో ఆ భావనకు తగినట్లుగా ఉండే బలము, ఆత్మబలము కలిగిన వాడు రాముడు. దేవేంద్రుడికి ఉండేటువంటి సందేహములన్నీ కూడా తన యొక్క ప్రవర్తనతో పటాపంచుంది. శక్రతుల్య బలేన వై, ఆ పదప్రయోగాలు ఉండేవాడు. శరభంగో మహాప్రాజ్ఞ, ఇది అర్థమైంది మహాప్రాజ్ఞుడు కాబట్టి శరభంగ మహామునికి. పునరేవ అబ్రవీద్వచ, మళ్ళీ ఇలా అంటున్నాడు. ఇహ రామ మహాతేజా, రామ ఇక్కడే దగ్గరలోనే సుతీక్ష్ణో నామధార్మిక, సుతీక్ష్ణుడు అనే మహానుభావుడు ఉన్నాడయ్యా, గొప్ప మహర్షి అయిన. వసతి అరణ్యే అదూరే అని అధ్యాహం. ధర్మాత్మ, ఇక్కడికి సమీపంలోనే గొప్ప ధర్మాత్ముడైన మహర్షి ఉన్నాడు. సతే శ్రేయో విధాస్యతి, అతడు నీకు శ్రేయస్సును కలిగిస్తాడు అని చెప్పాడు. అంటే ఏం చెయ్యాలో ఎక్కడికి ఉండాలో చెప్పలా. నీవు ఇక్కడి నుంచి ఆ శరభంగ మహాముని ఆశ్రమానికి వెళ్ళిన అడ్రస్ చెబుతూ అక్కడ వెళితే ఆయన నీకు ఏం చేయాలో చెబుతాడు. సతే శ్రేయో విధాస్యతి అని సుతీక్ష్ణం అధిగచ్చత్వం శుచౌ దేశే తపస్వినం రమణీయే వనోద్దేశే సతే వాసం విధాస్యతి. ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళు రామ, గొప్పవాడ మహర్షి,
శుచౌ దేశే తపస్వినం, ఒక ఆశ్రమం అంతా చాలా అద్భుతమైనటువంటి మంగళావహంగా ఉంటుంది. ఆ రమణీయమైన ఆ వనోద్దేశంలో మీకు ఎక్కడ ఉండాలో ఆయన చెప్తాడు అన్నాడు. అని ఇమాం మందాకినీ రామ ప్రతిశ్రోతామనువ్రజ నదీం పుష్పోడుపహాం తత్ర తత్ర గమిష్యసి. ఇమాం మందాకిని, ఇక్కడ దాకా మందాకిని నది ఉందా అంటే మందాకిని దేవగంగా అని పేరు. ఎక్కడ నీరు నిర్మలంగా ప్రవహిస్తూ ఉంటుందో అదల్లా మందాకిని, అదల్లా దేవగంగ. మన ఇంట్లో చెంబులో నీళ్లు పెట్టుకుని దేవుడి దగ్గర పెట్టుకున్నా అది కూడా గంగే. విష్ణుపాదోద్భవీ గంగ, అది విష్ణుపాద తీర్థమైనటువంటి గంగతో సమానంగానే భావించారు. కానీ ఇక్కడ కూడా మందాకిని అనే ప్రయోగాన్ని చేస్తారు. మందాకిని రామ, ఈ నది ఉన్న చూసావా, ఈ నదికి ప్రతిశ్రోతాను బ్రజ, అది తూర్పుకి ప్రవహిస్తోంది కదా, నువ్వు పడమర దిక్కుగా ప్రయాణించు అంటే దాని అభిముఖంగా ప్రతిశ్రోతామంటే తూర్పుకి ప్రవహించే నదికి ప్రతిగా అభిముఖంగా నువ్వు ప్రయాణించి. ప్రతిశ్రోతామను బ్రజ నదీం పుష్పోడుపవహాం తత్ర తత్ర గవిష్యసి. ఆ నదిలో పూలన్నీ రాలిపడి ఉంటాయి, ఒక దగ్గరికి చేరతాయి, పూలన్నీ మునిగిపోవు కదా. దగ్గరికి చేరితే ఏదో పడవ ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది. పడవ అనుకునేవేమో సుమా, పడవ కాదు, పూలే పడవలా ఉంటాయి ఆ నదిలో. అంటే ఆ నదికి ఆ ప్రక్క ఈ ప్రక్క ఎన్నో పుష్పాలు, రమణీయమైన మనోద్దేశం కాబట్టి చాలా బాగుంటుంది, అందంగా ఉంటుంది. అది చూసుకుంటూ ముందుకు వెళుదు గాని అని చెప్పి ఏషపంథాః, ఇదే మార్గం అని అడ్రస్ చెప్పాడు. వెంటనే రాముడు బయలుదేరి వెళ్ళిపోతాడేమో అని నరవ్యాఘ్ర ముహూర్తం పశ్యతాతమా. ఒక్కసారి అడ్రస్ చెప్పాను ఎవరో వెళ్ళిపోకయ్యా, కొంచెం నన్ను చూడు. పశ్యమా, ఇప్పటిదాకా చూచాడు కదా, ఇంకేం చూడాలి? ఇప్పుడు నేను చేయబోయేది నువ్వు చూడాలి. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానో అది నీ సమక్షంలో జరగాలి, నువ్వు అనుగ్రహించాలి. చూడు అంటే అనుగ్రహించాలి అంటాం, చూడాలి అని కాదు. ఏదో తనేదో అయితే రాముడు నువ్వు చూడ్డం, అనుగ్రహించాలి. నీ యొక్క కంటి చూపు నా మీద పడితే నేను అనుకున్న ఫలం లభిస్తుంది అని చెప్పడానికని ముహూర్తం పశ్య తాత మాం. నాయన నేను ఇక్కడే ఒక పని చేస్తా, నీ కళ్ళతో నువ్వు నన్ను చూస్తూ ఉండాలి. యావజ్జహామి గాత్రాణి జీర్ణాంతమిగోరగ, నీ కళ్ళ ముందు ఈ జీర్ణమైపోయిన శరీరాన్ని విడిచి ఒక పాము కనుక కుబుసాన్ని విడిచినట్లుగా విడిచేస్తా. అది నువ్వు చూడాలి రామా. ఎందుకు చూడడం? కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండదండి. చనిపోయే వ్యక్తిని నన్ను చూడాలి, నేను కాలిపోతుంటా, చూసి ఆనందించాలంటారా? అనకూడదు. కానీ అంటున్నాడు గాత్రాన్ని జీర్ణాన్వచమిగోరగ, ఒక పాము కుబుసాన్ని విడిచినట్టు శరీరాన్ని విడుస్తా రామను చూడాలి అంటే పాము కుబుసాన్ని విడిచినప్పుడు బాధపడుతుందా? పైన ఏదో మలిన వస్త్రాన్ని విడిచినట్టుగా అలా 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 తోసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాం. మనకుండే ఆ పైన ఉండే ఆ కవచాన్ని, ఆ కుబుసం అనే కవచాన్ని కొంచెం ముందుకు జరిగి ఏదైనా ఒక పంటితో ఆధారం పట్టుకుని ముందు నడుస్తుంది. అది తోకతో నొక్కి పెట్టి వెనక్కి లాగుతుంది. కొంచెం వెనక్కి లాగింది అంటే గబగబా ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది, కుబుసం విడిచేస్తుంది. అంటే కుబుసం విడుచుట చాలా తేలికగా అనాయాసంగా జరిగిపోతుంది. అలా అనాయాసంగా ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెడతాను రామాను చూడాలి. తతో సుసమాధాయ, రాముని ముందు గబగబా మహర్షి హడావిడి పడ్డాడు, అగ్నిహోత్రాన్ని వేల్చుకున్నాడు. ఆజ్యేన మంత్రవితు, ఆ మంత్రాలతో హోమం చేశాడు. రాముడు వినేటట్టుగా మంత్రాలను చెప్పాడు. కృత్వా చాజ్యేన మంత్రవితు, ఆ మంత్రములన్నీ పలికాడు. ఎందుకో తెలుసునా? ఇది బ్రహ్మమేధ సంస్కారం. ఇదంతా రాముడు వింటే ఈ ప్రాసెస్ను బట్టి జటాయువుగా ఆయన అక్కడ దహన సంస్కారం చేయాలి. జటాయువుకి దహన సంస్కారం చేసే పద్ధతి రాముడికి ఇక్కడ నేర్పాలనుకున్నాడు శరభంగ మహర్షి. కాబట్టి తన బ్రహ్మమేధ సంస్కారంతో రాముడు జాగ్రత్త చూడు, పరిశీలించు, నేనేం చేస్తున్నాను, నీకు నెక్స్ట్ ఉపయోగిస్తుందయా అన్నట్లుగా శరభంగో మహాతేజా ప్రవివేశ హుతాశనం. అలా శరభంగ మహాముని గొప్ప తేజోవంతుడైనటువంటి వాడు అగ్నిహోత్రంలోకి తరబడిపోయాడు. తస్య రోమాణి కేశాంశ దదాహ అగ్ని మహాత్మనః జీర్ణాంత్వచం తథాస్థీని యచ్చ మాంసం సశోణితం రామస్తు విస్మితో భ్రాత్ర భార్యయా చ సహాత్మవాన్. రాముడు, సీత, లక్ష్మణస్వామి ముగ్గురు చూస్తూ ఉండగా అగ్నిహోత్రాన్ని ప్రేర్చుకుని అగ్నిహోత్రంలో తాను ప్రవేశిస్తే అతని వెంట్రుకలు, కేశములు, శరీరము, మాంసము, ఎముకలు, త్వచము అన్నీ అలా కాలిపోతుంటే అదేదో భయంకరమైన ఉద్దేశం వీళ్ళకి కలగల. విస్మిత భూత్వ,
అరే ఏమిటిది ఆశ్చర్యంగా ఉంది అంటే మామూలుగా జరిగే సంస్కారం వంటిది కాదన్నమాట. మహర్షుల యొక్క సంస్కారము మనం ఊహించడానికి వీలు కాని ఒక అద్భుతమైనటువంటి దీంట్లో జరుగుతుంది. రామస్తు విస్మితో భూత్వా, ఇలా ఉంటారా మహర్షులంటే? మహర్షుల యొక్క తపశ్శక్తి లాంటిదా అని రాముడు ఆశ్చర్యపోయేటట్టుగా ఆ శరభంగ మహాముని అగ్నిహోత్రంలో కలిసిపోయాడు. ఆ భ్రాత్ర భార్యయాట సహ ఆత్మవాన్ తాను చూడమన్నాడు కదా, ఎందుకు చూడమన్నాడో రాముడికి తెలుసు. రాముడు చూశాడు. రాముని సమక్షంలో రాముని సన్నిధికి తాను చేరాడు. రాముడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? అక్కడో రాముడు, అసలైన రాముడు పైన ఉంటాడు. ఇక్కడ ఉండే రాముడు దశరథుని కుమారుడై పుట్టిన రాముడు. వైకుంఠంలో రాముడు ఉంటాడా? వైకుంఠంలో ఉండేవాడి పేరే రాముడు. అతనికే పురాణంలో చెప్పే పేరు నారాయణుడు. నేను చెప్పిన మాట కాదు. వృద్ధహారీత స్మృతిలో వైకుంఠ వర్ణన చేస్తూ హారీత మహర్షి చెప్తాడు, రమయా మోదతే నిత్యం సరామ ఇతి వై స్మృత. ఎప్పుడు లక్ష్మీదేవితో కలిసి ఆనందిస్తూ వైకుంఠంలో ఉండేటువంటి పరమాత్మకి రాముడని పేరు. ఇక్కడ రామస్తు విస్మితో భూత్వా ఆత్మవాన్, ఈ పదములు రామ ఆత్మవాన్, ఈ రెండు పదములు ఇక్కడ రాముడై చూస్తున్నాడు, అక్కడ రాముని వలె ఇతనికి సన్నిధిని ప్రసాదించాడు అని అంటారు. శరభంగ మహాముని మోక్ష ప్రధాన ఘట్టం అని అంటారు. శరభంగ మహామునికి మోక్షం ఏం వల్ల రాముడు, కానీ వ్యాఖ్యాతలు శరభంగుడికి మోక్షాన్ని రాముడు ఇచ్చారంట. ఎలా కుదురుతుంది అంటే ఇది కుదురుతుంది, ఇలా కుదురుతుంది. అలా అయింది. రాముడు చూశాడు. సచపావక సంకాశ, అగ్నిహోత్రంలో ఉండేటువంటి అగ్నిహోత్రంలా ప్రకాశించే శరభంగ మహాముని అగ్నిహోత్రంలో వీళ్ళ కనుల ముందే పూర్తిగా భస్మమైపోయాడు. తమాషా ఏమిటంటే మామూలుగా దేహములైతే కొన్ని స్థూలాస్థులు అంటారు, లావుగా ఉండే కొన్ని ఎముకలు మిగిలిపోవాలి, దాన్ని మళ్ళీ సంచయనం లాంటి ఏవో కార్యక్రమాలు ఏవో ఉంటాయి. అలాంటిది లేదు, పూర్తిగా అయిపోయింది. అగ్నిహోత్రంలో పూర్ణాహుతి జరిగినట్టుగా జరిగింది. కాబట్టి ఈ శరభంగ మహాముని ఘట్టాన్ని ఆత్మయజ్ఞం, యజ్ఞేన యజ్ఞం అయజంత దేవాహ, ఈయన ఇలాగా ఆత్మని తనకి తానుగా యజ్ఞస్వరూపుడే తననే ఆహుతిగా వేసుకుని అగ్నిహోత్రంలో తను ఆ పరమపదాన్ని పొందాడు అని చెప్పడం కోసమని కుమార సమపద్యత, అగ్నిహోత్రం నుంచి ఒక కుమారుడు ఉదయించాడు. కుమార స్త్రింశదాత్మక అని కదా, అంటే 30 ఏళ్ల లోపుగా ఉండే ఒక దివ్యమైనటువంటి దేవతామూర్తి అగ్నిహోత్రంలో కనిపించింది. ఉత్థాయ అగ్ని చెయ్యాతు తస్మాతు శరభంగో వ్యరోచత. మళ్ళీ ఎలా కనిపించాడు ఆ కుమారుడు, ఆ 30 ఏళ్లవాడు మళ్ళీ శరభంగ మహాముని రాముడి దర్శనం ఇచ్చాడు. అలా అగ్నిహోత్రంలో నుంచి లేచి 30 ఏళ్ల వాడైనటువంటి శరభంగ మహాముని కనిపించి నమస్కరించి తాను వెళ్ళిపోయాడు, ప్రకాశించాడు. అలాగా సలోకా ఆహితాగ్నీనాం ఋషీణాంచ మహాత్మనాం. ఈ ఘట్టాన్ని రాముడు సీత లక్ష్మణులు ఆశ్చర్యంగా చూడడంలా, బ్రహ్మ యొక్క వరం చేత వాల్మీకి ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నాడు. వాల్మీకి ఇంకా కనిపిస్తోంది. రాముడు కొంత చూపించాడు అక్కడ ఉండే ఘట్టాన్ని, కానీ వాల్మీకి ఇంకా చూస్తున్నాడు. ఏమని? సలోకానాహితాగ్నీనాం ఋషీణాంచ మహాత్మనాం దేవానాంచ వ్యతిక్రమ్య బ్రహ్మలోకం వ్యరోహత. వాల్మీకి మహాముని ఆ శరభంగుడిని చూస్తుంటే ఆ కుమార రూపంలో ఉండే శరభంగుడు అలా వెళుతున్నాడు. దేవలోకం దాటాడు, దేవలోకం కనిపిస్తోంది వాల్మీకి. బ్రహ్మలోకం వెళ్ళాడు, బ్రహ్మలోకం కనిపిస్తోంది. బ్రహ్మలోకాన్ని ఎక్కి దాడుతున్నాడు, వాల్మీకి చూస్తున్నాడు. అది తమాషా. రాముడు చూసినట్టు కాదు ఇక్కడ, వాల్మీకి చూసినట్టు లెక్క. ఇది వాల్మీకి యొక్క వర్ణన చూస్తే అర్థమవుతుంది. బ్రహ్మలోకం వ్యరోహత సపుణ్యకర్మా భవనే ద్విజర్షభ. ఇందాక బ్రహ్మలోకం నాకు అక్కర్లేదు, బ్రహ్మలోకం నగచ్చామి అన్నవాడు బ్రహ్మలోకం ఎందుకు పడతాడు? నీకు మర్యాదనిచ్చి సమాగమ్య త్వయా సహా నీతో మాట్లాడి నీ ఆతిథ్యాన్నిచ్చి త్రిదివం దేవసేవితం నేను పరమపదాన్ని చేరుకుంటా అన్న శరభంగ మహాముని మళ్ళీ బ్రహ్మలోకం దాకా వెళ్ళి ఆగిపోతాడా? ఆగిపోవడానికి వీల్లేదు కదా. మరి పరమపదం దాకా వెళ్లేంత వరకు వాల్మీకి దృష్టికి గోచరిస్తుంది. సమీక్ష అంటే ఆయన మళ్ళీ అబద్ధం చెప్పడానికి వీలేదు లోకానికి కదా. ఎక్కడికి వెళ్ళాడో తెలియదండి అంటే ఎట్లా? ఆ శరభంగుడు రాముని యొక్క దివ్యానుగ్రహం చేత పరమపదమును పొందెను, ఇదేనే సాక్ష్యము అని వాల్మీకి చెప్పాలి. ఇక్కడ చెప్తున్నారు ద్విజర్షభ పితామహం సానుచరందరిశ. అక్కడ పితామహుణ్ణి చూచెను. పితామహుడు అంటే సాధారణంగా పితామహ అంటే బ్రహ్మదేవుడికి పేరు, సాధారణంగా చూస్తే తాతగారికి పేరు. తండ్రికి పితామహుడు అనే పేరు,
మనందరికీ తండ్రులు కొంతమంది మనువులు ఉంటారు కాబట్టి మనువులకి ఉండేటువంటి తండ్రి కాబట్టి పితామహుడు అంటే బ్రహ్మదేవుడికి పేరు. ఇక్కడ పితామహ అంటే అది అర్థం కాదు. పితామహ సర్వ జగత్తుకు తండ్రి అయిన తేజస్సు అని అర్థం. పితామహ అహం బీజ ప్రద పిత. భగవద్గీత తాను చెప్పాడు. మీరంతా చాలా మంది తండ్రులు అనుకుంటున్నారేమో, నేనే సకల జగత్కారణమైన అసలైన బీజమైన తండ్రి నేనే అంటాడు. ఆ మహ పిత గొప్ప తేజోవంతుడైన తండ్రి అంటే సకల లోకములకు తండ్రి అయినటువంటి స్థానములకు వెళ్ళను. ఇది అర్థం. పితామహం దదర్శ సానుచరం దదర్శ ఆశ్చర్యం వాల్మీకి. ఒకసారి వైకుంఠం కనిపించింది వాల్మీకి, ఇక్కడే మోక్షం వచ్చింది వాల్మీకి కూడా. అలా చూశాడు. చూస్తే సానుచరం సకల దేవతా సమూహంతో దివ్యసూరులందరూ నిత్యసూరులందరితో ప్రకాశించే పరమాత్మ అక్కడ కనిపించాడు. ఊరుకున్నాడా? పితామహశ్చాపి సమీక్ష్యతం ద్విజం. ఆ పరమాత్మ ఆ జీవుణ్ణి చూచి పరమపదంలో ఏ స్థితి అయితే కలుగుతుందో చెప్తారు. ఇక్కడ వ్యాఖ్యాతులు చెప్తారు, తేర్పిషం అభిసంభవంతి అర్చిషో అంధరం అహరంహ ఆపూర్యమాణ పక్షాద్యాన్ షడుదంగేతి మాసాంస్తాన్ మాసేభ్య సంవత్సరాదాదిత్యం ఆదిత్యా చంద్రమసో విద్యుతం తత్పురుషో అమానవ స ఏనాన్ బ్రహ్మ గమయతి ఇత్యుక్తం బ్రహ్మాత్మకం లోకం. కౌశీతకి ఉపనిషత్తులో కానీ ఛాందోగ్య ఉపనిషత్తులో కానీ ఏదైతే పరమపదానికి మార్గం చెప్పారో ఆ మార్గం అంతా ఇక్కడ వర్ణిస్తారు. అర్చిల్లోకం దగ్గర నుంచి బ్రహ్మలోకం దాకా వెళ్ళడం, బ్రహ్మలోకాన్ని దాటి అమానవ కరస్పరిశ జరగడం, ఆ తర్వాత బ్రహ్మ స్వయంగా దానాన్న నా ఒడిలో కూర్చోమని పిలుస్తాడు. ఎవరా బ్రహ్మ? పరమాత్మ, పరబ్రహ్మ అని అంటారు. ఇక అక్కడికి బ్రహ్మదేవుడు వెళ్ళలేడు కాబట్టి బ్రహ్మ ఏనాన్ గమయతి. బ్రహ్మ నపుంసకలింగంలో వాడతారు. బ్రహ్మ అంటే పరమాత్మ అని అర్థం. కాబట్టి బ్రహ్మ ఆనందాన్ని ఇచ్చి తాను పిలిచి ఒడిలో కూర్చోబెట్టింటాడు కదా. ఆ సన్నివేశం ఇక్కడ వాల్మీకి కల్పించి పితామహశ్చాపి సమీక్ష్యతం ద్విజం. ఆ శరభంగ మహాముని ఆదరించి ననంద చాలా ఆనందించాడు పరమాత్మ. సుస్వాగతం దానన్నా అని పిలిచాడు. అందుకే వైకుంఠంలో ఉండే పరమాత్మ ఎలా ఉంటాడు అంటే ఇలా పట్టి సవ్యం పాదం ప్రసారి అని చెయ్యిలా పెట్టి ఇలా ఇలా అంటున్నట్టుగా ఉంటారని మనకి ఆగమ శాస్త్రంలో వర్ణిస్తారు పరమాత్మ. అందుకే కొన్ని దివ్యదేశంలో ఉండే మూర్తి ఇలా ఉండి ఇలా ఇలా రా రా అని చూస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది. సుస్వాగతం ఇత్యువాచ. ఇక్కడ సుస్వాగతం అంటే అది అర్థం. దానన్నా నా దగ్గరికి సన్నిధికి రా అని పరమాత్మ పిలుస్తూ ఉంటే శరభంగ మహాముని ఆ భగవత్ సన్నిధిని పొందాడు అని వాల్మీకి ఆశ్చర్యపోయాడు. ఎవరు చూస్తారని? వాల్మీకే. వాల్మీకి చెప్పాడు. రాముడు చూశాడు లేదు తెలియదు. రాముడు సీత వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి ఆ శరీరం దహనమై ఆ తేజస్సు వెళ్లేంత వరకు చూడగలిగారు. అందుకనే రాముడి దగ్గర అయితే కుమార సమపద్యత అని ఆపేశాడు. రాముడు సీత లక్ష్మణులు శరభంగ మహామునిని మాత్రం చూశారంటే ఆ తర్వాత ఘట్టాన్ని వాల్మీకి చూడగలిగాడు. ధన్యుడు. మనకి చూపించగలిగాడు. మనం అంతా ధన్యుడు. అలా 5వ సర్గ ముగించాడు వాల్మీకి. 6వ సర్గ ప్రారంభం. అథ 6వ సర్గ 6వ సర్గ. శరభంగే దివం యాతే మునిసంఘా సమాగతా. ఎప్పుడైతే శరభంగ మహాముని పరమపదాన్ని పొందాడో మునిసంఘా సమాగతా. మనం తప్పనిసరిగా దివము అంటే స్వర్గానికి వెళ్ళాడు అంటే అంతకంటే తప్పు అపచారం శరభంగ మహాముని విషయంలో ఉండదు. మామూలు తపస్సు చేసిన వాళ్ళు, మామూలు యజ్ఞం చేసిన వాళ్ళు స్వర్గానికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే శరభంగుడు స్వర్గానికి వెళ్ళడు. మళ్ళీ తిరిగి రాని లోకములకు వెళ్ళాడు. ఆ తిరిగి రాని లోకములకు వెళ్తాడు కాబట్టే ఇంద్రుడు నేను దగ్గరుండి తీసుకెళ్తాను రా బాబు అని వచ్చాడు. ఇంద్రుడు కూడా దగ్గరుండి తీసుకువెళ్ళి ఎక్కడి దాకా తీసుకువెళ్ళాడు? బ్రహ్మలోకం దాకా తీసుకెళ్ళాడు. బ్రహ్మలోకం తర్వాత మళ్ళీ ఒంటరి ప్రయాణం చేయాలి. కాబట్టి నీ ఎందుకయ్యా నీ ప్రయాణం నాకు అక్కర్లా, నాకు బ్రహ్మలోకం అక్కర్లా. రాముడు కనుక వస్తే రామానుగ్రహం నా వెంట ఉండి చెయ్యి పట్టుకుని అక్కడ దాకా తీసుకువెళ్తుంది అని రాముడు కోసం ఆగాడు సరిపడ్డవా. కాబట్టి దివం యాతే పరమపదాన్ని చేరుకున్నాడు. ఆ తర్వాత మహర్షులంతా వచ్చారు. ముని సంఘా సమాగత. వెంటనే ఆశ్చర్యకరంగా సన్నివేశం రాముడిగా చూస్తూనే ఉన్నాడు. అక్కడే ఉన్నాడు. మహామునులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో ఏదో నాటకంలో ఒకసారి స్టేజ్ మీద ఎక్కినట్టుగా వాళ్ళు అంత గబగబగా వచ్చేసారు. అప్పటిదాకా రాలా. ఆ దృశ్యం సీతారామ లక్ష్మణుల కోసమే ఏర్పడ్డ గొప్ప దృశ్యం.
ఆ ముని సంఘములంతా వచ్చారు. అభ్యగచ్చంత కాకుత్సం రామం జ్వలిత తేజసం. రాముడు ఇంకా గొప్ప తేజస్సుతో వెలిగిపోతున్నాడు. ఎందువల్ల? శరభంగ మహాముని దగ్గర ఆ లోకములన్నీ గ్రహించాడు రాముడు. శరభంగ మహాముని యొక్క మహర్షిత్వం, మహర్షి రూపంలో ఉండే ఆయన అనుగ్రహానికి పాత్రమయ్యాడు ఇక్కడ మానవ రూపంలో ఉండి రామచంద్ర ప్రభు. కాబట్టి గొప్ప తేజస్సుతో వెలుగుతున్నాడు రాముడు. వీళ్ళంతా వచ్చారు. ఎవరో వాళ్ళందరూ ఎలా ఉంటారో వరుసగా ఒక 5 శ్లోకాల్లో చెప్తాడు వాల్మీకి. అంటే మహర్షులు ఎంత వైవిధ్యం ఉంటుందో, ఎలాంటి మహర్షులు ఎలాంటి స్థితిలో వాడు తపస్సులు ఆచరిస్తారో. వైఖానసాః బాలఖిల్యాః సంప్రక్షాళాః మరీచిపాః అశ్వకుట్టాశ్చ బహవః పత్రాహారశ్చ ధార్మికాః దంతోలూఖలినశ్చైవ తథైవ ఉన్మజ్జకాః పరే గాత్రశయ్యాః అశయ్యాశ్చ తథైవ అభ్రావకాశకాః. ఇక్కడికి 11 రకాల వాళ్ళు అయ్యారు. మునయః సలిలాహారాః వాయుభక్షాః తథా పరే ఆకాశనిలయాశ్చైవ తథా స్థండిలశాయినః వతోపవాసినః దాంతాః తథా ఆర్ద్రపటవాససః సజపాశ్చ తపోనిత్యాః తథా పంచతపోన్వితాః సర్వే 16 రకముల మహర్షులు. 16 రకములుగా తపస్సులు ఆచరించి భగవత్ సన్నిధిని కోరేటువంటి మహర్షులు అక్కడికి వచ్చారు. అంటే ఎన్ని రకాల మహర్షులు ఉంటారో అడవిలో అన్ని వివిధములైన మహర్షులంతా రాముని చూడడానికి వచ్చారు. అంటే మహర్షి సంఘము అని వాల్మీకి ప్రయోగంలో ఉండే అర్థం అని. సంఘం అంటే వివిధ గణముల కలయిక సంఘం అంటే. కాబట్టి ముని సంఘాః సమాగత, వీళ్ళంతా వచ్చారు. ఒకళ్ళు వైఖానసులు అని అంటారు. వైఖానసులు అంటే నేడు మనం చూసే వైఖానసులు పక్కన పెడితే అసలు వైఖానసులు అంటే భగవంతుని యొక్క గోళ్ల నుండి పుట్టిన వాళ్ళు అని. భగవంతుని యొక్క సృష్టి రూపంలో, విరాట్ రూపంలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క అంగము నుండి అవతరించారని మనకి పురాణములు చెప్పాయి. వేదం కూడా చెప్పింది. తేనఖాః తే వైఖానసాః అని. నఖముల నుండి పుట్టినవారు కాబట్టి వాళ్ళకి వైఖానసులని పేరు అంటుంది. వైఖానసులు అంటే వానప్రస్థులు అని ఒక అర్థం. వైఖానసులు అంటే విఖనస మహాముని అని ఒక మహాముని ఉన్నారు. భగవంతుని యొక్క ఆత్మగతుడై పుట్టినటువంటి మహర్షి. అంటే భగవంతుని కుమారుడుగా భావిస్తారు ఆయన్ని కూడా విఖనో మహర్షి అని. ఆ విఖనో మహర్షి తనంటూ ఒక సూత్రాన్ని, ఒక శాస్త్రాన్ని అందించి తదనుగుణంగా ప్రవర్తించేవాడు. విఖనోముని అందించిన శాస్త్రమును, సూత్రమును గృహ్య, శ్రౌత, స్మార్త సూత్రమును అనుసరించి ఉండేవాళ్ళని కూడా వైఖానసులు అని అంటారు. వైఖానసం అనే పేరు 3 రకాలుగా వచ్చు. ఒకటి భగవంతుని యొక్క గోడ నుండి పుట్టినటువంటి వారు వైఖానసులు. రెండవది వానప్రస్థులై వేరే రకంగా పుట్టిన అడవిలోనే నియమాలతో గడపాలి అనుకుని అడవుల్లోనే ఉండే వైఖానసులు ఒకరు. దీనికి కారణం గౌతమ ధర్మసూత్రంలో వరుసగా బ్రహ్మచర్యం, గార్హస్థ్యం, వానప్రస్థం తురీయంచ అని అంటారు. అక్కడ వానప్రస్థం అంటే అర్థం అక్కడ వైఖానసం అంటారు 3వ స్థానంలో. అంటే వానప్రస్థం అని లెక్క. అలా వానప్రస్థం అని ఒక 3వ వైఖానసులు అంటే ఇందాక నేను చెప్పిన సూత్రానుసారంగా జీవాన్ని గడిపేటువంటి వారు కూడా వైఖానసులు కనబడతారు. అలాంటి మహర్షులు కొంతమంది అడవిలో ఉన్నారు. వాళ్ళు వచ్చారు. వాలఖిల్యాః దేవాలఖిల్యాః అని అక్కడ అదే మంత్రంలో భగవంతుని యొక్క వెంట్రుకల నుండి పుట్టిన వారు కొందరు. వాడికి వాలఖిల్యులు అని పేరు. చాలా గొప్ప మహర్షులు వాళ్ళంతా కూడా. ఆ వాలఖిల్యులు వచ్చారు. ఇలాగా సంప్రక్షాళాః అంటే ఏదైనా శుభ్రం చేసుకుని తప్ప ఏ ఆహారాన్ని తినదు. ఎవరైనా ఏదైనా ఒక ఆహారం ఇచ్చారనుకోండి, ఒక కాస్త పప్పు కూర వేసి అయ్యా మా ఇంట్లో ఏదో కార్యక్రమం తినండి అని ఇస్తే ఆ అన్నాన్ని తీసుకుని నీళ్ళలో ముంచి గట్టిగా పిండేసి తినేస్తారు. సంప్రక్షాళాః రుచులతో నిమిత్తము లేకుండా ఏ ఆహారమైనా శుభ్రంగా కడిగే తింటారు. అది ఎంత వండిన పదార్థమైనా అలా కడిగి తినేవారు సంప్రక్షాళాః. అలాంటి వారు కరపాత్ర స్వామి అని ఒకరు ఉండేవారని కాశీలో వారి గొప్ప ఒక చరిత్ర ఉంది. కరపాత్ర స్వామి అని పేరు, మహానుభావుడు. వారు ఎంత గొప్పవారంటే వారికి నీళ్లల్లోనే ఒక చిన్న మంచం ఉండేది. కాశీలో గంగలో ఒక మంచం ఉండేది. ఆ మంచం మీద తపస్సు చేసుకునే జపం చేసుకునేవారు. అందరూ చూస్తుండగా నీళ్ళలో దూకేసేవారు. ఎప్పటికీ వచ్చేవారు కారు. చూచి ఇంకా రాళ్లే అయినా వెళ్ళిపోయేవారు. మళ్ళీ మర్నాడు పొద్దునే ఆ మంచం మీద కూర్చుని తపస్సు చేసుకునే జపం చేసుకునేవాడు. బయటకు వచ్చేవాడు. కేవలం కౌపీనంతో ఉండేవారు. ఆయన వచ్చి అక్కడ ఉండేటువంటి కొంత శిష్టులుగా ఉండే ఇళ్ల దగ్గర భిక్షాటన చేసేవారు.
5, 6 లెక్క ఉంటుంది. 5, 6 ఇళ్ల దగ్గర భిక్షాటం తీసుకుని ఆ అన్నం అందరూ చూస్తుండగా నీళ్ళలో గంగలో ఉంచి తన వస్త్రంలో చుట్టి గట్టిగా పిండేసుకుని ఆ అన్నం తిని మళ్ళీ ఆ మంచం మీద వెళ్ళిపోయారు ఈదుకుంటూ అక్కడ ఉండి మరి అలా కొంతకాలం వారి వృద్ధాప్యం వచ్చిన తర్వాత వారిని ప్రత్యేకంగా అక్కడ ఉండేవారంతా కూడా ఒక ఆశ్రమాన్ని కట్టించి ఉంచారు. వారు భగవద్ విషయాన్ని మన నమ్మాళ్వారు అనుగ్రహించిన భగవద్ విషయాన్ని మనం తెలుగులో తమిళంలో ప్రింట్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ తెలుగులో తమిళంలో ఉండేదాన్ని సంస్కృతంలోకి అనువదింపచేసి దాన్ని వారే ప్రింట్ చేయించారు. దాని సహస్రగీతి అని పేరు. ఆ దివ్య ప్రబంధంకి తిరువాయి యొక్క 1000 పాసురాలకి ఉండే సంస్కృత వ్యాఖ్య. ఆ సంస్కృత వ్యాఖ్యకి వారు అక్కడ ఉండి వారి యొక్క ఆశ్రమం ద్వారా దాన్ని ప్రకటించడం జరిగింది. గతంలో గొప్ప వ్యక్తి కరపాత్ర స్వామివారు అంటారు. ఆ కరపాత్ర స్వామివారు లాంటి వారు సంప్రక్షాళాహ అంటే అలాంటి వారు. మరీచిపాహ వీళ్ళకి ఆహారం ఏం తీసుకుంటారు? చంద్రకిరణాలు సూర్యకిరణాలే తింటారు. ఎలా సాధ్యమో వాళ్ళకే తెలుసు. సూర్యకిరణాల్లో కూర్చుంటారు, నోరు తెరిచి కూర్చుంటారు, సూర్యకిరణాలనే తింటారు. మరీచిపాహ అలాంటి మహర్షులు కొంతమంది. అశ్వపుత్తాశ్చ రాళ్లతో కొట్టుకు తినేవారు 2 రకాలు. శరీరమును ఆకలి వేసుకుంటూ సమస్యగా ఇప్పుడు ఈ మధ్య ప్రోగ్రెసివ్ ఎనర్జీస్ కొన్ని రకాల వైద్యాలు వచ్చాయి. ఒక బాధకి తలకాయకి వచ్చింది అనుకోండి, మందులు వేసుకోకర్లా. శరీరంలో ఇక్కడ తలనొప్పి రావడానికి వీలైన నరములు ఉంటాయి. నరములకి మూలం అయినటువంటి నరములు ఈ వేళల్లో కాలి వేళల్లో ఉంటాయి. అక్కడ ఉండే నరాన్ని రెక్క కొంచెం మర్దన చేస్తే ఇక్కడ ఉండే బాధ తీరుతుంది. ఇదొక పద్ధతి. అలా అశ్వకుట్టాశ ఎక్కడ ఏ భావం కలిగితే అక్కడల్లా రాయితో వాడు కొట్టుకుంటే ఆ బాధ తీరిపోయే. దాహం వేసిందా, దాహం లేకుండా ఉండేది. ఆకలి వేసిందా, ఆకలి లేకుండా ఆకలిని చంపే ఒక నరం దగ్గర వాడు రాళ్లతో కొట్టుకుంటే ఆకలి తీరిపోయింది. ఇలా ఉండే మహర్షి కొట్టుకుంటే ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది. లేదు అక్కడ ఉండేటువంటి వస్తువులని రాళ్లతోనే కొట్టుకు తినేవాళ్ళు ఒకళ్ళు అర్థం చెప్తారు, ఒకళ్ళేమో ఈ రకమైన అర్థం చెప్తారు. మీకు ఉదాహరణకి బల్లి తెలుసు, మన కంటి ముందు చిన్న జీవి బల్లి కదా. ఆ బల్లి ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా మంచినీళ్ళు తాగడం మీరు గమనించారా? మంచినీళ్ళు తాగకుండా ఏ జీవన్నా ఉండగలదా? బల్లి ఎక్కడైనా మంచినీళ్ళు తాగడం మీరు చూసారా? తక్కిన జీవాలైతే ఏవో రకంగా తాగే అనుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. బల్లి ఎక్కడైనా మంచినీళ్ళు తాగడం చూసారా? చూడడం. కానీ బల్లికి దాహం వేయగా దాహం వేస్తే ఈ మధ్యకాలంలో మన పెద్దలు చెప్పింది, శాస్త్రవేత్తలు చెప్పింది, బల్లికి దాహం వేస్తే పైన తిరిగే బల్లి బెల్లకి ఇలా కింద పడుతుంది, ఇలా పడుతుంది. పొట్టని కింద గట్టిగా అదిమేటట్టు భావన కింద బల్లు పడిపోతాయి తెలిసిన పైనుంచి జారిపోయి పడిపో. బల్లికి ఉండే ఆ కాలంలో ఉండే జిగట వల్ల ఎలాంటి దాన్నైనా ఎంత వంకరగా ఎంత తల కిందగా తేడా చేయగలదు. అలాంటి సడన్గా ఎందుకు పడిపోతుంది బల్లి అంటేట దానికి దాహం వేస్తే అలా పడుతుంది. పడ్డం ఇలా పడిపోదు, ఇలా దొర్లిపోదు, ఎలా పడాలో అలా పడుతుంది. పడేటప్పటికీ ఎడమ డొక్కలో నుంచి ఒక ద్రవం నోట్లోకి వస్తుంది, చిన్న ద్రవం, ఒక డ్రాప్. ఆ తాగి వెళ్ళిపోయి ఎప్పుడైనా కింద పడంగానే బలిని గమనిస్తే నాలుకని ఇలా అని వెళ్ళిపోతుంది. దాహం వేస్తే తనలో ఉండే నీటిని తాను తీసుకుని చిన్న జీవి అలా విడిపోతూ ఉంటే మహర్షులు ఎలా ఉండేవారు ఆశ్చర్యం ఉంటుంది. మన కంటి ముందు ఉండే సంఘటనలు కదా. ఇక్కడ అలా ఉండే మహర్షులు కొంతమంది మరి అశ్వపుట్టాశ్చ బహవః పత్రాహారాశ్చ కింద పడిన ఆకులు మాత్రమే తింటారు. ఆకులు కూడా వాళ్ళేవో ఈ ఆకులే తినాలి ఓ నియమాలు ఉంటాయి. పత్రాహారాశ్చ ధార్మికాః చాలా ధర్మబద్ధంగా జీవనాన్ని గడుపుతారు. దంతోలు ఖలీనశ్చైవ వాళ్ళ దంతములే రోళ్ళు. రోల్ అంటే మనకి ఏదైనా ఒక రాయి, ఒక బలమైన ఆహారం, గరిష్టమైన ఆహారం ఉంటే దాన్ని బాగా మిక్సీలో వేసుకుని కదా మనం తినాలి, లేదా మన పళ్ళతో కొరికి కదా తినాలి. వాళ్ళకి అక్కడ ఏదైనా రాయి కనిపిస్తే రాయి ముక్కలు వేసుకుని గబాబా నిలవేసుకుని మిగేస్తారంటే ఆకలితో. దంత ఉలు కలిగిన అంటే తమ దంతములే రోళ్లుగా కలిగిన వాడు. ఎలాంటి ఆహారాన్ని వాళ్ళు నోట్లో తీసుకున్నా అది పిండి కావాల్సిందే. అలాంటి పళ్ళ బలం కలిగిన వాడు మన మహర్షి. అంటే వాళ్ళకి ఆహారాల మీద తమ దృష్టి లేదన్నమాట. తథైవ ఉన్మజ్జ కాపరే నీడలో దిగుతాయి, ఇక్కడ దాకా నీళ్లు ఉంటాయి, ఆ తలకాయ మాత్రమే పైన పెడతారు, అలా గడిపేస్తారు. అదే ఆహారం, అదే గాత్రశయ్యా. కొంతమంది తమ శరీరమే తమకు పడకగా భావిస్తారు. ఎక్కడ ఎంత ప్రదేశం ఉన్నా ఆ ప్రదేశంలో వాళ్ళు ఇమిడిపోయి పడుకుంటారు, పాము చుట్టుకుని పడుకున్నట్లుగా.
మనకి ఈ రోజులలో ఉండేటువంటి వాళ్ళలో కంచి పరమాచార్య స్వామి వారి యొక్క ఘట్టములు చెప్తారు కథలు. కంచి పీఠాధిపతి పరమాచార్యులు వారని చాలా గొప్ప యోగులు, శుద్ధులు. వారు ఒక్కొక్కసారి ఏదైనా ఊరికి వెళితే చిన్న పల్లకిలో వెళ్ళేవారు. వారు వృద్ధాప్యంలో లేకపోతే నడిచే వెళ్ళేవారు. పల్లకిలో వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడైనా పడుకోవడానికి వీలు కాదనుకున్నాడు. ఆ పల్లకి ఎంత ఉంటుంది, ఇలా ముడుచు కూర్చునేటువంటి పల్లకి, ఆ పల్లకిలోనే పడుకునేవారు. గాత్రశయ్యా, వాళ్ళ నిద్ర, వాళ్ళకు ఉండేటువంటి విశ్రాంతిని ఎలా పొందాలో తెలిసిన వాళ్ళు, మహానుభావులు కదా వాళ్ళంతా. అలా గాత్రశయ్యా అలా ఉండి, అశయ్యాశ్చ పడుకోని వాడు కూడా ఉండేవారు, అసలు నిద్రే లేకుండా ఉండేవాడు. తథైవ అభ్రావకాశక, వాళ్ళకి ఒక ఆచ్ఛాదన ఉండాలో, నిద్ర ఉండాలో, ఈ ఎండ వాన చల గొడుగ ఇవేమీ కాకుండా ఎప్పుడు బయటే ఉండి అన్నింటినీ సమానంగా చూడగలిగే వాళ్ళు అభ్రావకాశులు. అలా కొంతమంది ఉండేవారు. మునయ సలిలాహార, కొంతమంది నీళ్ళని ఆహారముగా తీసుకుని ఉండేవారు. వాయుభక్షా, కొంతమంది గాలినే భుజించేవారు. గాలిని భుజిస్తే ఆహారం అవుతుందా అంటే కొన్ని జంతువులు ఆ పని చేస్తున్నాయి మన కళ్ళ ముందు, కొన్ని సరీసృపాలు చేస్తున్నాయి. పాములు అంతే కదా, పాములకు ఆహారం కూడా గాలి తింటాయి. అవే గాలి తింటేనేది మహర్షులకి ఆ శక్తి ఉండదా ఆలోచించవచ్చు. ఆ వాయుభక్షా తథాపరే, అలా కొంతమంది ఆకాశ నిలయాశైవ, కొంతమంది మహర్షులు భూమిని తాకకుండా భూమిపైన కూర్చుంటారు. నాకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. భూమి కంటే ఉన్నతిగా కూర్చుని వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానాన్నో కొనసాగిస్తూ ఉంటారు. అలాంటి వారు కొందరు. అంతేనా? తథా స్థండిలశాయిన, కొంతమంది ఎప్పుడు కూడా ఆ భూమి మీదే ఉంటారు. మెత్తగా ఉండాలనో గట్టిగా ఉండాలనో ఉండదు. ఏ రాతి మీద కూర్చుంటే ఆ రాతి మీదే వాడు జీవనం అంతా గడిపేస్తారు. అలాంటి వాడు కొంతమంది. వ్రతోపవాసిన, కొంతమంది ఉపవాసము చేయడమే వ్రతముగా కలిగిన వారే ఉంటారు. అంటే కొద్ది ఆహారం, మితాహారం తీసుకుని ఉండేవారు కొంతమంది. ఆర్ద్రపటవాస, ఎప్పుడు తడిబట్టలతోనే జపాలు తపాలు హోమాలు చేసేవారు. మరి తడిబట్టలు కట్టుకుని చేయొచ్చా అంటే అప్పుడప్పుడు పొడి బట్టలు, అప్పుడప్పుడు తడిబట్టలు కట్టుకునే వాళ్ళకి నియమం తప్ప ఎప్పుడూ అదే నియమంతో ఉండేవాళ్ళకి నియమం వర్తించింది. ఇక్కడ అలా ఆర్ద్రపటవాస, వాళ్ళు ఎప్పుడు తడిబట్టలతోనే వాళ్ళ జపాలు తపాలు అనుష్ఠానాలు జీవనాలన్నీ కూడా సాగించే మహానుభావులు కొంతమంది. సజపాశ్చ, కొంతమంది ఎప్పుడు జపం చేస్తూనే ఉండేది, వాళ్ళకి వేరే ధ్యాస ఉండేది, ఇలా పట్టు కూర్చొని జపం చేస్తూ ఉండేది. అలాంటి వాడు కొంతమంది. తపో నిత్యా, తపస్సే నిత్యముగా కలిగిన వాళ్ళు. వీళ్ళంతా తపస్సు నిత్యంగా కలిగిన వాళ్ళు ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా తపో నిత్యా ఎందుకు చెప్పాలి అంటే వేదాధ్యయనమే నియమముగా కలిగిన వాళ్ళు, అది వ్యాఖ్యానం. తపస్సు అంటే వేదం, తద్ధి తపస్తద్ధి తప ఉపనిషత్తు. అంటే వేదాధ్యయనమే నిత్యముగా కలిగిన వాళ్ళు. కొంతమంది పంచతపోన్వితా, చుట్టూ అగ్నిహోత్రాలు పెట్టుకుని మంచి ఎండలో సూర్యభగవాను పైన మంచి మండుతూ ఉంటే అక్కడ ఉండి జపం చేసేవాడు కొంతమంది. అలా నిత్యము తపోన్వితులై ఉండేవాడు కొంతమంది. అట్లాగా ఈ 16 రకాల వైవిధ్యం కలిగిన మహర్షులు అందరూ కూడా రాముడిని చూడడానికని వచ్చారు. రాముడితో తమ గోడు వినవించుకోవడానికని వచ్చారు. దానికంటే రాముడిని చూడడానికి వచ్చారు అన్నదే సబబు అంటారు వ్యాఖ్యాత. సర్వే బ్రాహ్మ్య శ్రియా జుష్టా దృఢయోగా సమాహితా, వాళ్ళంతా బ్రహ్మతేజస్సు నిండినవారు. శ్రియా జుష్టా, శ్రియా అంటే వేదస్వరూపిణి అయినటువంటి అమ్మవారికి చాలా ఇష్టమైన వాళ్ళు. జుష్టా ప్రీతిపాత్రులు, అంటే లక్ష్మీదేవికి ప్రీతిపాత్రులు అంటే ఇంకేం వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా ఇంకేం కావాలని అలా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళంతా కూడా. దృఢయోగా, భగవంతుడితో ఎప్పుడు యోగము కలిగి ఉండే. యోగం అంటేనే అర్థం భగవంతునితో ఎడతెగని సంబంధము కలిగి ఉండుట, ఇది యోగం అంటారు. భగవద్గీతలో ఆదిశంకరులు అలాగే వ్యాఖ్యానం చేస్తారు, భగవద్ రామానుజులు యోగం అంటే ఇదే వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. ఇక్కడ యోగం అంటే అర్థం ఎప్పుడు భగవత్ చింతన తప్ప వేరే చింతన లేకుండా ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళంతా. దృఢయోగా సమాహితా, సమాహితా నిత్యము తమకుండే అనుష్ఠానములు ఏమాత్రము తప్పకుండా, యోగము తప్పకుండా ఉండే. రెండూ కుదురుతాయి. సంధ్యావందనం చేసేవాడికి మళ్ళీ భగవద్ధ్యానం పోదండి. సంధ్యావందనం అంటే ఆచర్య అవన్నీ ఉంటాయి కదా అంటే కాదు. ఏ పని చేస్తున్నా అది భగవత్ కైంకర్యమని భావించి చేయగలిగితే అది దృఢయోగా సమాహిత. అటు కర్మ సాగుతుంది, ఇటు జ్ఞానము సాగుతుంది. కర్మజ్ఞానం రెండూ సాగుతాయి.
కాబట్టి ఆ రకంగా ఉండే మహర్షులంతా శరభంగాశ్రమే రామం అభిజగ్గుశ్చ తాపసాహ. దాని శరభంగ మహాముని యొక్క ఆశ్రమనందు ఈ మహర్షులంతా రాముణ్ణి సేవించారు. అభిగమ్య చ ధర్మజ్ఞాః రామం ధర్మభృతాం వరం. రామ ధర్మభృతాం వరః ఏతే ధర్మజ్ఞ. ధర్మం అంటే ఏమిటో తెలిసినవాడు వీళ్ళు, ధర్మమే తానైన వాడు రాముడు. అంటే రాముని తత్వం బాగా తెలిసిన వాళ్ళు అని అర్థం అన్నమాట. కాబట్టి వీళ్ళంతా కూడా రాముడి దగ్గరికి వచ్చారు. ఊచుహు పరమధర్మజ్ఞం ఋషి సంఘా సమాహితా. పరమధర్మజ్ఞుడైనటువంటి వీళ్ళు ధర్మజ్ఞుడు, రాముడు ధర్మభృతాంబరుడు, మళ్ళీ రాముడు పరమధర్మజ్ఞుడు. అంటే అర్థం వీళ్ళకి తెలియని ధర్మములు కూడా రాముడికి తెలుసునని వీళ్ళకి తెలిసినవాడు. కాబట్టి వీళ్ళు ధర్మజ్ఞం పరమధర్మజ్ఞం ఋషి సంఘా సమాహితా. ఋషుల యొక్క సమూహములన్నీ కూడా రాముడితో అంటున్నారు. త్వం ఇక్ష్వాకుకులస్యాస్య. ఇక్కడ దాకా ఉండే దైవీ భావన వేరు. ఇక్కడ నీవు హే రామచంద్ర ప్రభు నీవు ఇక్ష్వాకు కులంలో అవతరించావు. పృథివ్యాశ్చ మహారథ. పృథివీలో మహారథుడు వంటి వాడిని. మహారథ అంటే మన పెద్దలు వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. మహారథ అనే పదానికి ఎవరిని మహారథులు అన్నారు అంటే 10,000 మందిని ఒక్కడే అసహాయ సూర్యుడై 10,000 మందిని కనుక అనాయాసంగా జయించి వాడను తన వైపు ఓటమిని అంగీకరింపజేసుకోవడమో వాడిని సంహరించడమో చేయగలిగితే వారికి మహారథుడు అని పేరు. ఈ 10,000 సంఖ్యను ఎందుకు చెప్పారంటే నీవు మహారథ అంటే 14,000 మందిని చంపాలి అని ఒక సూచనగా మహర్షులు చెప్పారేమో అనిపిస్తుంది అంటారు వ్యాఖ్య. మహారథ నీవు మహారథుడవయ్యా అని గుర్తు చేసి, అంటే వీళ్ళు ఆ మాట అన్నారంటే రాముడు మహారథుడు అయిపోతాడు. నువ్వు 14,000 మంది అనాయాసంగా జయించగలవు అని ఆశీర్వాదం నోటి వెంట ఇవ్వాల. మహారథ అన్నారంతే. అంటే నువ్వు తర్వాత 14,000 మందిని అనాయాసంగా జయించగలవు అని ఆశీర్వచనం అన్నమాట. అలా మహారథ అని ప్రధానశ్చాసినాథశ్చ దేవానాం మఘవానివ. నీవు ప్రధానమైనటువంటి రక్షకుడవు నీవే మాకు అని చెప్పారు. ఇక్కడ దాకా భగవంతుడి యొక్క స్వరూపంగా భావించడమే అవుతుంది. ఇక్ష్వాకు కులంలో పుట్టినప్పటికి కూడా లోకములన్నింటికీ రక్షకుడవు నీవే. నాథ అనే పదమునకు అర్థం రక్షక అని అర్థం అని చెప్పి విశ్రుత స్త్రిషు లోకేషు. ఈ సంగతి నేను చెప్పేది కదయ్యా, 3 లోకములలో కూడా ఇది కీర్తిమంతం. 3 లోకములో ఉండే వాళ్ళందరికీ తెలుసు నీవే రక్షకుడవు అని యశసా విక్రమేణచ. ఎలాంటి వాడివి? దేవతలకు ఎలాగైతే దేవేంద్రుడు రక్షకుడో అలా ఈ 3 లోకములలో ఉండే వాళ్ళందరికీ నీవే రక్షకుడు, లేదా మా అందరికీ నీవే రక్షకుడు అని చెప్పి పితృభక్తిశ్చ సత్యంచ త్వయి ధర్మశ్చ పుష్కలః యశసా విక్రమేణచ. నీ యొక్క పరాక్రమము చేత కానీ నీ యొక్క కీర్తి చేత కానీ ఈ లోకముల్లో కీర్తివంతుడు విధి. పితృభక్తిశ్చ సతతం. నీకు తండ్రి గారి యందు భక్తి ఏదైతే ఉన్నదో అది పూర్తిగా ఎప్పుడూ ఉండేది, నియతంగా ఉండేది. సత్యం నీ యందు సత్యము స్థిరమై ఉన్నది, ధర్మము స్థిరమై ఉన్నది. ఈ 3 పదములలో ఉండేటువంటి భావం ఏమి అంటే రాముడు సత్యం, సత్యంలో ఉంటాడు. సత్యం అంటే ఎప్పుడూ మారనిది అని అర్థం. ఎప్పుడూ మారకుండా ఉండేదానికి సత్యమని పేరు. దేశాన్ని కాలాన్ని పాత్రతను పట్టి మారేదానికి ధర్మము అని పేరు. ధర్మం అంటే దేశకాల పాత్రత మనుసృత్యయో విధీయతే సధర్మ. దేశాన్ని బట్టి ఒక ధర్మం, కాలాన్ని బట్టి ఒక ధర్మం, పాత్రతను బట్టి ఒక ధర్మం ఉంటాయి. ధర్మం అనేది సందర్భానుగుణంగా మరి శాస్త్రానుగుణంగా మారుతూ ఉంటుంది. కానీ సత్యం మారదు కదా. నీవు సత్యానివి అంటే ఎప్పుడూ మారకుండా ఉండే పరమ తేజస్సువిది. కానీ ఇక్కడ ధర్మానివి అంటే నీవే ఇక్కడ దేశాన్ని కాలాన్ని పాత్రతను పట్టి రాముడిలా మానవుడిలా ఇక్ష్వాకుల నాథుడిలా లేక అడవిలో వనవాసం చేసేటువంటి వనవాస వ్రతుడిగా ఇక్కడ ఉన్నావు. ధర్మ పితృభక్తిశ్చ సతతం. ఎందువల్ల పితృభక్తిని నెపంగా చేసుకుని వచ్చావు. అంటే రామునికి అవతార పరమార్థాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నట్లుగా చేస్తున్నారు మహర్షులు. నీవు సత్యానివి, ఇప్పుడు ధర్మానివి, నీలో పితృభక్తి అనుసూతంగా సాగుతోంది రామా. ధర్మశ్చ పుష్కలః. నీకు ఇప్పుడు ఏ మూర్తిమత్వాన్నైతే పొందావో, ఏ అవతారాన్నైతే దాల్చావో అవతారానికి ఉండే ధర్మం నీకు పుష్కలంగా ఉండాలి. అది మహర్షుల యొక్క దీవెన.
త్వామాసాద్య మహాత్మానం, నిన్ను పొందిన మేము ధర్మజ్ఞం ధర్మవత్సలం. నువ్వు ధర్మజ్ఞుడు, మేము ధర్మజ్ఞుడు. ధర్మవత్సలం, ధర్మము యందు ప్రీతి కలిగిన వాడికి, లేదా ధర్మము ఆచరించే వాళ్ళందరినీ కన్నబిడ్డల్లా చూసుకోవలసిన వాడు. మేమంతా ఎవరు? చిన్న చిన్న సంతానం లాంటి రక్షకుడు. రాజే ప్రజలందరికీ తండ్రి వంటి వాడు. స పిత పితరస్తాసాం కేవలం జన్మహేతవ. రఘువంశంలో కాళిదాసు చెప్తాడు, ఉత్తమమైన పరిపాలన చేసే రాజు అసలు తండ్రి అవుతాడు. మరి వాళ్ళ తండ్రులు ఉంటాయి, కన్నతండ్రులు ఉంటాయి కదండి, వాళ్ళంతా కేవలం జన్మహేతవ, వాళ్ళు కేవలం కన్నారంతే. అసలు తండ్రి ఎవరు? రాజు అంటాడు రఘువంశంలో కాళిదాసు. అలాగే నీవు అందరికీ తండ్రి వంటివాడు. కాబట్టి అర్ధిత్వా నాథభక్ష్యామ, నేను నీకేం చెప్పక్కర్లా, కానీ నీకు చెప్పడానికే వచ్చాం కాబట్టి చెప్పక తప్పదు కదా. కానీ అర్ధిత్వా నాథభక్ష్యామ తక్షణ క్షంతు బర్హసి. ఇలా ఎందుకనాలండి మహర్షులు? రాముని ఏమనాలి? నువ్వు శాసిస్తున్నాను రాజా, నీవు మా రక్షణ నీదే బాధ్యత, నువ్వు ఇలా తిరిగితే ఎట్లా, మనం వచ్చి రక్షించు అనవలసిన మహర్షులంతా కూడా అంటున్నారు. కొంత చెప్పదలుచుకున్నాను రామా, మమ్మల్ని మన్నించు, క్షమించు అని అంటున్నారు. తక్షణ క్షంతు అర్హసి, మనం మన్నించు. ఇలా చెప్పకూడదు, నీకు అన్నీ తెలుసు, నీ ధర్మం నీకు తెలుసు, అయినా మనం చెప్పడం మా బాధ్యతగా మేము చెప్తున్నాం. అధర్మస్తు మహాంస్తాత భవేత్తస్య మహీపతే యో హరే బలిషడ్భాగం నచ రక్షతి పుత్రవతు. సాధారణంగా రాజధర్మాన్ని మేము చెప్పాలని, కాబట్టి మా బాధ్యతగా మేము చెప్పేస్తాం. రాజు అనేవారు తప్పనిసరిగా మహర్షులందరినీ కూడా, ప్రజలందరినీ కూడా జాగ్రత్తగా రక్షించాలి. వీళ్ళకి ఏ ఆపద లేకుండా రక్షించవలసిన బాధ్యత రాజు మీద ఉంటుంది. అలా కనుక రాజు చేయకపోతే అధర్మస్తు మహాంస్తాత, గొప్ప అధర్మం చేసిన వాడు రాజు అవుతాడు. ఎందువల్ల? యో హరే బలిషడ్భాగం. మేము తపస్సును ఆచరిస్తున్నాం కదా, మేము ఆచరించే తపస్సులో 6వ భాగం నీకు చెందుతుంది. మేము ఇవ్వక్కర్లా, ఆటోమేటిక్గా అసంకల్పితంగా అప్రయత్నంగా దేవుడు చేసిన నియమం, భగవంతుడు చేసిన నియమం. ఎవడు ఏ మహర్షి తపస్సు చేసినా ఆ తపస్సులో 6వ భాగం ఆ దేశపు రాజుకు చెందాలి, చెందుతుంది. మరి ఆ వాడు దుర్మార్గుడైతే, ఈయన శక్తి వాడికి చేరితే వాడు ఇంతమంది దుర్మార్గుడు అవుతాడు కదా అంటే ఇది తప్పదంతే. వాడు దుర్మార్గుడు కాకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మళ్ళీ అక్కడ ఉండేటువంటి మంత్రుల మీద, ప్రజల మీద ఉంటుంది. ఒకవేళ రాజే కనుక దుర్మార్గుడైతే రాజుని దింపి వేరే ఒక వ్యక్తిని రాజుగా ఎన్నుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా రాజుల మీద, ప్రజల మీద. కానీ ఈ మహర్షుల యొక్క శక్తి మాత్రం 6వ భాగం చేరుతుంది. యో హరే బలిషడ్భాగం, మా తపస్సులో 6వ భాగాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. నచ రక్షతి పుత్రవతు. కొన్ని చోట్ల 4 భాగాలు ఉంటాయి, కొన్ని చోట్ల 2 భాగాలు ఉంటాయి. 2 భాగాలేమి, 4 భాగాలేమి, 6 భాగాలేమి మెల్లగా ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. యో హరే బలిషడ్భాగం, 6వ భాగం నీకు చెందుతుంది కదా. నచ రక్షతి పుత్రవతు, నీవు గనక కుమారుల వలె, సంతానం వలె మనం రక్షించకపోతే నీకు అధర్మం అంటుకుంటుంది రామా, కాబట్టి చెప్పాల్సి వస్తుంది. యుంజాన, నీవెప్పుడు కూడా ప్రయత్నశీలుడు అయి ఉంటావు. యుంజాన అంటే ఎప్పుడు అదే ప్రయత్నంలో ఉంటావు నాకు తెలుసు, కానీ స్వానివ ప్రాణాన్ ప్రాణీదిష్టాంసుతానివ, తానే కన్న సంతానం ఎంత ప్రేమిస్తాడో రాజు, ప్రజలందరినీ కూడా అంతగా ప్రేమించవలసిన అవసరం ఉంటుంది కదా. నిత్యయుక్త సదా రక్షన్ సర్వాన్ విషయవాసిన, నీ యొక్క రాజ్యంలో, నీ ఏలుబడిలో ఉండే వాళ్ళందరినీ కూడా ఆ రకంగా రక్షించవలసిన వాడిని నీవే. అలా కనుక రక్షిస్తే ప్రాప్నోమి శాశ్వతీం రామ కీర్తిం స బహువార్షికీం బ్రహ్మణ స్థానమాసాద్య తత్ర చాపి మహీయతే. అలా కనుక రాజు చేస్తే గొప్ప కీర్తిని పొందుతాడు, తర్వాత బ్రహ్మలోకాన్ని పొందుతాడు, పరమపదాన్ని పొందుతాడయ్యా. ఇది రాజుల యొక్క రక్షణ బాధ్యత అని చెప్పారు. యత్కరోహి పరం ధర్మం ముని మూలఫలాశనః తత్ర రాజ్యశ్చతుర్భాగః ప్రజాధర్మేణ రక్షతః. ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్పారు, అక్కడ 6వ భాగం చెప్పారు, ఇక్కడ 4వ భాగం చెప్పారు. ఏమిటి తేడా అంటే రామునితో నిమిత్తం లేకుండా, రాజుతో అవసరం లేకుండా,
రాజుతో ఏమాత్రం అవసరం లేకనా వాళ్ళ బతుకు వాళ్ళు బతుకుతారంటే ఒక రాజ్యము, ఒక సంక్షేమము, పథకము, ఒక రాయితీ ఇవేమి అక్కర్ల వాళ్ళకి. వాళ్ళ అడవుల్లో వాళ్ళు గడిపేస్తారు. అలాంటి గడిపే మహర్షుల యొక్క తపస్సులో 6వ భాగం రాముడికి చెందుతుంది, రాజుకు చెందుతుంది. 4వ భాగం చెందే వాళ్ళు ఎవరు? ఆ రాజు యొక్క ఏలుబడిలో ఉండి ఆ రాజు చేసినటువంటి ఆ పరిపాలనలో, ఆ రక్షణలో ఉండి తపస్సు చేసే వాళ్ళ కన్నమూలాలు తింటూ ఉంటారు మహర్షులు. వాళ్ళ తపస్సులో 4వ భాగం రాముడికి, అంటే భాగం పెరుగుతుంది. 2వ భాగం ఇచ్చేవాడు ఉంటారు మహర్షులు. వాళ్ళెవరు? రాజు దగ్గరే బతుకుతూ రాజు వల్ల అన్ని సుఖాలను పొందుతూ తపస్సు చేసేవాడు ఉంటారు. ఉద్యోగస్తులు లాంటి వాళ్ళు అనుకోండి, ఇప్పుడు ఆలయాల్లో పనిచేసే ఉద్యోగస్తులు లాంటి వాళ్ళు, వాళ్ళకి 2వ భాగం రాజుకు చెందుతుంది. 2వ భాగం అంటే వాడు 100 రూపాయలు సంపాదిస్తే 50 రూపాయలు దేవుడికి ఇచ్చేయాలంటే అలా ఉంటుంది. అదొక లెక్క, అప్పటి లెక్క. మనం ఒప్పుకోమనుకోండి, అది వేరే అంశం. ఆ రకంగా 4వ భాగాన్ని ఇచ్చే మహర్షులు ఉన్నారయ్యా అని చెప్పి వాళ్ళు ప్రజాధర్మేణ రక్షత, వాళ్ళని కూడా రక్షించాల్సిన బాధ్యత నీ మీద ఉంటుంది. సోయం బ్రాహ్మణ భూయిష్టో వానప్రస్థగడో మహాన్ స్వర్నాథో అనాథభద్రామ రాక్షసై బాధ్యతే భూషం. ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి గణములన్నీ ఎవరు చూసినా బ్రాహ్మణ భూయిష్టో వానప్రస్థగణో మహాన్, బ్రాహ్మణోత్తములు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి వానప్రస్థల గణములు. అంటే అర్థమేంటి? రాజులలో వానప్రస్థులు గణములలో ఉన్నారని లెక్క, వైశ్యులలో ఉండే వానప్రస్థులు కూడా ఈ గణములలో ఉన్నారని లెక్క, ఇతరులు కూడా వానప్రస్థులై ధర్మాచరణ చేస్తూ మాలో ఉన్నారని లెక్క. అది మేము ఎక్కువ మంది బ్రాహ్మణులుగా ఉండేవాళ్ళం ఎక్కువ మంది ఉన్నాం. తర్వాతగా ఉండేటువంటి ఇదే నిష్టతో ఉండేవాళ్ళు కూడా మాతో ఉన్నారయ్యా. వీళ్ళంతా కూడా బ్రాహ్మణ భూయిష్ట అంటే అర్థం. కేవలం మేమంతా బ్రాహ్మణులమేం చెప్పడం కాదు. మహర్షులు చెప్తున్నారు, బ్రాహ్మణోత్తములమై ఎక్కువగా ఉండి ఇదే రకమైనటువంటి తపస్సును కొనసాగించే వాళ్ళు ఎక్కువ మందిగా ఉన్నాం. మాలో ఇంకా క్షాత్ర వానప్రస్థులు, వైశ్య వానప్రస్థులు, శూద్ర వానప్రస్థులు కూడా ఉన్నారు, చాలా మంది ఉన్నారు. అందరము ఉన్నాం. మా అందరికీ రక్షణ నీవే ఇవ్వాలయ్యా అని చెప్పారు. వానప్రస్థ గణో మహాన్ త్వన్నాథ, నీవే నాథుడవు, నీవు తప్ప వేరే నాథులు లేరు కాబట్టి అనాథవతు. మేము అనాథలం. అనాథలం అంటే అర్థం నీవు తప్ప వేరే నాథుడు లేని వాళ్ళము అని అనాథలం. మమ నాథ యదస్తి యోస్మ్యహం సకలం తద్ధితవైవ మాధవ. యామునాచార్య స్వామి చెప్పారు, నాథ నీవే రక్షకుడు, యదస్తి మాకంటూ ఏముంటుంది, యోస్మ్యహం అసలు నేనెవండి, నాకుండే వస్తువులన్నీ ఎవరివి అన్నీ నీవే కదా, కాబట్టి మాకు నీవంతా అనాథులమే. అంటే అర్థం వేరే నాథులు లేని వాళ్ళం, నీవే నాథుడుగా కలిగిన వాళ్ళం. మమ నాథ యదస్తి యోస్మ్యహం సకలం తద్ధితవైవ మాధవ అని కీర్తిస్తారు. కాబట్టి భగవంతుడే రక్షకుడు, భగవంతుడు ఒకడే మనకు రక్షకుడు అని భావించగలిగేటట్టుగా ఉండేవాళ్ళం మేమంతా కూడా. కాబట్టి నిన్ను తప్ప వేరే వాడిని శరణు కోరమయ్యా రామ, వీళ్ళని అనన్య శరణులు అని అంటారు, అనన్య గతికులు అని అంటారు. భగవంతునే శరణ పొందేవాళ్ళు. ఆ రకంగా రాక్షసై బాధ్యతే భృశం, రాక్షసులు మనం బాధిస్తున్నారయ్యా, చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. ఈ శ్లోకాన్ని 10 శ్లోకిలో, తత్వదీపికలో, ఇతర వ్యాఖ్యానాల్లో చాలా గొప్పగా చెప్తారు. ఏది ఏహి పశ్య శరీరాణి మునీనాం భావితాత్మనాం హతానాం రాక్షసైర్ఘోరై బహూనాం బహుధావనే. రామునిలో రక్షణ దీక్ష పెరిగేటట్లుగా చెప్తున్నారు. ఏహి పశ్య శరీరాణి చూద్దుగా నేను తీసుకుపెడతాం, అడవిలో చూపిస్తాం, ఎంతమంది మహర్షుల శరీరాలు శవాలు పడున్నాయో చూపిస్తారు. వాళ్ళందరినీ కూడా రాక్షసులు బహుధా అని రకరకాలుగా చంపేశారయ్యా. కొంతమంది నరికి చంపారు, కొంతమందిని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా చంపారు. అలా రకరకాలుగా పడి ఉన్న మహర్షుల శరీరాన్ని చూపిస్తాం. అంటే అర్థం ఏంటి, నువ్వు ఆలస్యంగా వచ్చావు అడవికి, ఇప్పటికే చాలా అనర్థం జరిగిపోయి వాళ్ళంతా చాలా మందిని చంపేశారు. కాబట్టి ఏహి పశ్య శరీరాన్ని మునీనాం భావితాత్మన, వాడు సామాన్యులు కాదు, భావితాత్మలు.
కేవలం నిన్ను తప్ప, భగవంతుని తప్ప వేరే ధ్యాస లేకుండా ఉన్నటువంటి మహాత్ములందరినీ రాక్షసులు భయంకరంగా చంపేశారయ్యా. కాబట్టి హతానాం రాక్షసై ఘోరై, వాళ్ళని రక్షించుకోలేరా అంటే మాకు రక్షణ మేము చేసుకోకూడదు, మేము తపస్సులు చేస్తూ ఇలాగే ఉండిపోవాలి తప్ప మా రక్షకుడు భగవంతుడే అని విశ్వసించిన వాళ్ళని కూడా చంపేశారు. వాళ్ళని రక్షించుకోలేరా? వాళ్ళ తపశక్తితో రక్షించుకోగలిగినప్పటికీ కూడా రక్షకుడు భగవంతుడు అని తమ మీద ఉండే భారములు సర్వాన్ని నీ మీద ఉంచి ఉన్నవాళ్ళంతా కూడా శరీరములు పడి ఉన్నాయి అడవిలో. పంపానదీ నివాసానాం, పంపానదీ నివాసంలో ఇంకా మహర్షులు ఉన్నారు రామా అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడి నుంచి నువ్వు అడ్రస్సు జాగ్రత్తగా కనుక్కుని పంపానదీ తీరానికి వెళ్ళాలి అని లెక్క. వీళ్ళ మాటల్లో ఉండే స్వారస్యం నువ్వు ఎటు వెళ్తావు, ఎటో వెళ్ళడానికి వీల్లేదు. పంపానదీ నివాసానాం, పంపా తీరంలో మహర్షులు ఉన్నారంటే నువ్వు నీ దారి మళ్లించుకుని పంపా వైపు వెళ్ళాలి అని వీళ్ళు రాముణ్ణి దారి మళ్లిస్తున్నారు అన్నమాట మహర్షులు. పంపా నదీ నివాసానాం అనుబంధాకినీమపి, గంగ నుండి ఇక్కడి దాకా ఉండే మహర్షులు చాలా మంది ఉన్నాం కదా. ఇకపైన గోదావరి తీరంలో ఉండే మహర్షులు చాలా మంది ఉంటారు నీకు కదా. చిత్రకూటాలయానాంచ, చిత్రకూటం దగ్గర మహర్షుల సంగతి నీకు గుర్తుంది కదా. వాళ్ళు ఏం నీతో అన్నారో, వాళ్ళు ఉండేటువంటి వాళ్ళ కనుబొమ్మల సైగల్ని పట్టి కదా అక్కడ ఉండకూడదు, నువ్వు దూరంగా వచ్చేసావు. కానీ అక్కడ ఉండే మహర్షులు ఏ ఇబ్బందులు పొందారో, ఈ గోదావరి తీరంలో ఉండేటువంటి అనుబంధాకినిగా ఉండేటువంటి తీరాల్లో ఉండే మహర్షులు ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారో అలాంటి ఇబ్బందులే పంపానది తీరంలో ఉండే మహర్షులు కూడా ఎదుర్కొంటున్నారు రామా అంటే పంపానది దగ్గర నుంచి అయోధ్య వరకు ఉండేటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా నువ్వు ఇదే రూట్లో వెళ్ళాలని ఒక రూట్ మ్యాప్ ఇస్తున్నారు మహర్షులు. ఇలా వెళ్ళాలి, పంపానది తీరం పెడితే అక్కడ కిష్కింద, అక్కడ హనుమంతుడు, మళ్ళీ కథ జరగాలి కదా. అలా చెప్పి ఇలా ఉందయ్యా మా సంగతి. ఏవం వయో నమృష్యామో విప్రకారం తపస్విన, మమ్మల్ని మేము రక్షించుకోగలిగిన సమర్థులమైన మాకు రక్షకుడు నీవేనని, మాకు మేము రక్షకులము కాదని గుర్తించిన వారమై వాడు చేసిన అపకారాలని విప్రకారాలన్నీ కూడా భరిస్తున్నామయ్యా రామా. క్రియమాణం వనే ఘోరం రక్షోభిర్భీమకర్మభి, వాడు చాలా దుర్మార్గం చేస్తున్నారు. కాబట్టి తతః త్వాం శరణార్థంచ శరణ్యం సముపస్థితాః పరిపాలయనో రామ వధ్యమానాన్ నిశాచరైః. ఈ రకంగా నీవే శరణమని, నీవు తప్ప వేరే గతి లేదని భావించిన వాళ్ళమై శరణ్యం శరణార్థం ఉపాగత సముపస్థితాః, నీ దగ్గరికే వచ్చాము, మమ్మల్ని రక్షించవలసినది అన్నారు. పరాత్మతో గతిర్వీర పృథివ్యాన్నోపపద్యతే, నీకంటే రక్షణ ఈ లోకములలో లేదు. ఎందుకండి దేవేంద్రుడు కోరుకోకూడదా? ఇప్పుడు తపస్సుతో దేవేంద్రుడు రమ్మంటే రాడా? వచ్చి వెళ్ళాడు కదా, దేవత రక్షించవచ్చు కదా అంటే దేవత కూడా రక్షించేది కాదు. ఇది ఎలాంటి ఆపద? రావణాసురుని వల్ల కలిగిన ఆపద. అది గుర్తు చేస్తున్నాడు రాముడికి మహర్షులంతా. పరా త్వత్తో గతిర్వీర పృథివ్యాం న ఉపపద్యతే, నీవు తప్ప వేరెవరూ కూడా రక్షించలేని ఒక దుస్థితి ఇక్కడ ఉన్నదయ్యా, నీవే రక్షించవలసి ఉంటుంది. అంటే రావణాసుర వధకు ఎంత తొందరగా పెడతావో అంత తొందరగా నువ్వు బయలుదేరాలి సుమా అని మన అవతార పరమార్థాన్ని సూచన చేస్తున్నారు మహర్షులు అని లెక్క. రాముడికి తెలుసు, రాముడికి హృదయగతంగా తెలుస్తుంది. పైకి కథలోకి రాముడు చెప్పడు. ఇది ఎందుకు చెప్పడో ఉత్తరాఖండ్లో ఉండే ఘట్టంలో మనకు తెలుసు. ఉత్తరాఖండ్లో సనత్ కుమారాది మహర్షుల యొక్క సంవాదంలో రాముడికి తెలిసి జరిగిందా తెలియక జరిగిందా అక్కడ మనం గమనించవచ్చు. ఇక్కడ పరిపాలయ రక్షించవలసింది. ఏతశ్రుత్వాపు కాపుస్తః, ఇదంతా రాముడు విన్నాడు. విని తాపసానాం తపస్వినాం, మహర్షుల వాక్యాలని విని ఇదం ప్రోవాచ ధర్మాత్మా, ఇలా మాట్లాడతారు. ప్రోవాచ ఇక్కడ ఎందుకంటే ఉపసర్గ అంటే చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడాడు రాముడు, చాలా బాగా మాట్లాడాడు. ఏం మాట్లాడు? సర్వానేవ తపస్వినః, తపస్సులందరినీ మాట్లాడుతున్నాడు. నైవం అర్హత మాం వక్తుం, అయ్యో మీరు అడగవచ్చునా, నన్ను బతిమిలాడవచ్చునా? బతిమిలాడకూడదు. మీరేం చేయాలి? శాసించి నాకు చెప్పవలసిన మహర్షులు మీరంతా వీళ్ళ బతిమిలాడుతున్నారే. నైవమర్హత మాం వక్తుం, ఇలా మాట్లాడకూడదు. ఆజ్ఞప్తోహం తపస్వినా, మీకు నేను ఆజ్ఞాపన తగిన వాడిని, మీరు ఆజ్ఞాపిస్తే నేను చేయవలసిన వాడిని ఒకడు. నైవం
నైవం అర్హత మాం వక్తుం, మీరేం గుర్తు చేయక్కర్లేదు, నేను అదే పని మీద ఉన్నా అని ఒక ఆత్మగతంగా ఆజ్ఞప్తోహం, మీరు నాకు మళ్ళీ గుర్తు చేశారు కదా, ఇంకా గట్టి పడుతుంది నాకు దీక్ష అని ఒక ఆజ్ఞప్తోహం తపస్విన, నాకు గుర్తుందయ్యా, కేవలేన ఆత్మకార్యేణ, ఇక్కడ ఉంది అసలు పదం వాల్మీకి ప్రయోగించడం, కేవలేన ఆత్మకార్యేణ, కేవలము నేను ఇదే పని మీద ప్రవేశవ్యం మయావనం, అడవిలోకి వచ్చిన కారణమే మీకోసం వచ్చా అన్నాడు. అంటే తెలిసి వచ్చాడా తెలియక వచ్చాడా అంటే రాముడి మాటల్లో మహర్షుల దగ్గర అబద్ధం ఆడవచ్చు, ఎక్కడో అబద్ధం ఆడాడంటే ఆడారు అనుకుందాం, ఆడతాడు రాముడు అబద్ధం, అబద్ధమే ఆడని రాముడు ఇక్కడ చెప్పే మాట కేవలేన ఆత్మకార్యేణ, కేవలం నా ఆత్మకార్యము చేతనే ప్రవేశవ్య విదంబనం, ఈ అడవిలోకి ప్రవేశించవలసి ఉన్నదని నాకు తెలుసును అని చెప్పాడు. భవతాం అర్ధసిద్ధ్యర్థం ఆగతోహం యదృచ్ఛయ, మీ యొక్క అర్ధసిద్ధి కోసమే నేను ఒక నెపంతో వచ్చా, యదృచ్ఛయ ఒక నెపంతో వచ్చా. ఏ నెపంతో? మా చిన్నమ్మ వర అడగడం, మా తండ్రి గారిని అడవికి పంపించడం ఎంత నెపం, ఈ వంకతో నేను అడవికి వచ్చా అని రాముడు చెప్పాడు. చెప్పి కస్య మేయం వనే వాసో, నేను అడవిలో ఉండడమే భవిష్యతి మహాఫల, అసలైన ప్రయోజనము అడవిలో గడుపుతాయే కదా. ఇది రాముని యొక్క మాటలు ఇవన్నీ కూడా. పైకి నేను అడవిలో ఉండవలసి వచ్చింది, అడవిలోనే నేను గడిపేస్తాను అని ఒక అర్థం, కానీ అది కాదు మహర్షుల దగ్గర చెప్పే మాట తీరది కాదు. అందుకనే ప్రోవాచ, వాల్మీకి చెప్పిన ప్రయోగంలో అద్భుతముగా రాముడు పలికెను అని అంటాం, అర్థం చేసుకుంటే కదా. అదే ప్రోవాచ అని తపస్వినాం రణే శత్రూన్ హంతుమిచ్చామి రాక్షసాన్ పశ్యంతు వీర్యవృషయః సభ్రాతుర్మే తపోధనాః. తపస్వినాం రణే శత్రూన్, మీ అందరికీ శత్రువులుగా ఉండేటువంటి వాళ్ళని ఒక యుద్ధములో వీళ్ళందరినీ సంహరిస్తా అని చెప్పారు. ఆ యుద్ధము చెయ్యడం కోసమే శూర్పణఖతో పరిహాసం ఆడేశారు. ఇక్కడ ఇచ్చిన వాగ్దానంలో యుద్ధమునందు రాక్షసులను చంపుతా అన్నవాడు వెతికి చంపడానికి వీలేదు, అది దాడి అవుతుంది, ఎన్కౌంటర్ లాంటిది అవుతుంది. అలా కాదు, వాళ్ళు నాతో యుద్ధమునకు వచ్చేట్టుగా చేసుకుని వాళ్ళ యుద్ధములు అంటే యుద్ధ వీర్యం ఒక ధర్మబద్ధతతో వాళ్ళని చంపుతారు. కాబట్టి రణే శత్రువులు, రణముయందు శత్రువులు చంపుతాను, ఇచ్చామి అలాగే నేను ఆచరిస్తాను. పశ్యంతు వీర్యం ఋషయః, నా పరాక్రమాన్ని మీరు చూద్దురు గాని, నా తమ్ముడు కూడా నాకు సహాయంగా ఉన్నాడు. సభ్రాతుర్మే తపోధనాః, ఏం భయం లేదు, నా తమ్ముడు వెనకాలే ఉన్నాడు, మీ ఇద్దరము కలిసి అసహాయ శూరులమై వాళ్ళని సంహరిస్తాము అని రాముడు ఒక అభయప్రదానం చేశారు. ఇది రామేణ దత్త అభయప్రదాన సర్గ అని. మహర్షులందరికీ అభయప్రదానం, మహర్షులందరికీ కాదు, 3 లోకములలో రాక్షసులచే పీడించబడే వారందరికీ అభయప్రదాన సర్గ, అది రామేణ దత్తాభయప్రదాన సర్గ. ఇలా చెప్పాడు. ఇలా చెప్పి రాముడు ఇక్కడ చెబితే 7వ సర్గ 8వ సర్గ సీతమ్మే మాట్లాడు, 9వ సర్గలో అంటుంది, ఇలా అనవచ్చున నువ్వు మహర్షుల దగ్గర ఈ వాగ్దానం చేయవచ్చునా, రాక్షసుల దగ్గర అపకారం చేశారా పెట్టారు, వాళ్ళేమీ నీకు అపకారం చేయకుండా వాళ్ళని చంపేస్తాను అనడం ధర్మమేనా అని సీత రాముణ్ణి ఒకసారి టెస్ట్ చేస్తుంది 9వ సర్గలో. తర్వాత వస్తుంది దత్వా అభయం చాపి, అభయాన్ని రాముడు ప్రసాదించాడు వాళ్ళకి. తపోధనానాం ధర్మే ధృతాత్మా సహ లక్ష్మణేన, ధర్మే ధృతాత్మ, తన అవతార ధర్మము యందు దృఢమైనటువంటి దీక్ష కలిగినటువంటి రాముడు లక్ష్మణుడితో కూడినవాడై తపోధనైశ్చాపి సభాజ్యవృత్త, తపోధనులందరి యొక్క ఆ మహర్షులందరి యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రమైన నడవడిక కలిగిన వాడై సభాజ్యవృత్త అంటే అర్థం సుతీక్ష్ణమేవాభిజగామ వీర, సుతీక్ష్ణునే కలవాలి అనే అభిప్రాయంతో రాముడు సుతీక్ష్ణాశ్రమం వైపు బయలుదేరును అని అర్థం అంటూ 6వ సర్గని వాల్మీకి ముగించాడు. తర్వాత ఉండే సర్గ సుతీక్ష్ణ ఆశ్రమంలో రాముడు గడిపే సర్గ. కాబట్టి సుతీక్ష్ణాశ్రమంలోనూ తర్వాత సర్గలో సీతమ్మ మాట్లాడకుండా తర్వాత పక్కకి పిలిచి ఏమిటయా పని చేసావు, పిచ్చి పని కదా అని రాముడికి ధర్మోపదేశం చేస్తుంది. ఆ ధర్మోపదేశం విన్న రాముడు చెప్పే సమాధానం ఇంకా తమాషగా ఉంటుంది.
9వ సర్గం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మనకి భాగ్యాన్ని కలిగించిన రామచంద్రమూర్తి యొక్క దివ్య సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తూ ఏవమే తత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్సుభః ప్రవ్యాహరత విశ్రబ్ధం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషా బిందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వర్షతుపర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं శోభరహితः బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే వర్షతు వాసవः శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహిషాः గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు.